शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिं यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् प्राचेतसमकल्मषं गोष्पदीकृतवाराशिं मशकीकृतराक्षसं रामायण महामालारत्नं वन्दे निलात्मजम् अंजनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशभक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् आमिषीकृतमार्ताण्डं गोष्पदीकृतसागरं तृणीकृतदशग्रीवम् आञ्जनेयं नमाम्यहं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यशोकबन्धिं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेतसा दासीत् साक्षाद् रामायणात्मना चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनं शृण्वन् रामायणं भक्त्या यः पादं पदमेव वा स जाति ब्रह्मणस्थानं ब्रह्मणा पूज्यते सदा वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनाति भुवनं पुण्या रामायणमहानदी श्लोकसारसमाकीर्णं सर्गकल्लोलसङ्कुलं काण्डग्राहमहावीरं वन्दे रामायणार्णवं यः कर्णाञ्जलिसम्पुटैः वाल्मीकेर्वदनारविन्दगणितं रामायणाख्यं मधु जन्मं व्याधिजराविपत्तिमरणैरत्यन्तसोपद्रवं संसारं सविहाय गच्छति पुमान् विष्णोः पदं शाश्वतं तदुपगतसमाससन्धियोगं सममधुरोपनतार्धवाक्यबद्धं रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशरसश्च वधन्निशामयध्वं श्रीराघवं दशरथात्मजमप्रमेयं सीतापतिं रघुकुलान्वयरत्नदीपम् आजानुबाहुवरविन्ददलायताक्षं रामं निशाचरविनाशकरं नमामि वैदेहीसहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलं वामाङ्कश्चितजानकीं परिलसत्कोदण्डदण्डं करे चक्रञ्चोर्ध्वकरेण बाहुयुगले शङ्खं शरं दक्षिणे बिभ्राणं जलजातपत्रनयनं भद्राद्रिमूर्ध्निस्थितं केयूरादिविभूषितं रघुपतिं सौमित्रियुक्तं भजे आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् तपस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवं धर्मात्मा सत्यसन्धश्च रामो दाशरथिर्यदि पौरुषे च प्रतिद्वन्द्वशरैनं जहिरामणिं सकृदेव प्रपन्नाजतवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतं मम ध्याये भद्राद्रिवैकुण्ठरामं सीतारमान्वितं शङ्खचक्रधनुर्बाणधरं सौमित्रिसेवितं श्रीरामाय नमः श्रीमते रामानुजाय नमः రామచంద్ర మహాప్రభు అవతరించినటువంటి విళంబిరామ సంవత్సరాన్ని పురస్కరించుకుని జరిగేటువంటి రామాయణ ప్రవచన లహరిలో మన అయోధ్యాకాండలో ఉన్నాం. సుమారు చైత్ర బహుళ సప్తమి నాడు ప్రారంభించినటువంటి ఈ రామాయణ ప్రవచన లహరి ఇప్పటికీ రాముని యొక్క దయ వల్ల, ఆంజనేయ స్వామి వారి యొక్క దివ్య అనుగ్రహం వల్ల, జీరుస్వాముల యొక్క మహానుభావుల యొక్క మంగళాశాసనం వల్ల నిరాటంకంగా సాగుతోంది. అయోధ్యాకాండలో వనవాసానికి బయలుదేరిన రామచంద్ర ప్రభువు తన తోడి వస్తానని మొండికేసిన సీతమ్మని ఒప్పించే ప్రయత్నము చేసి సీతమ్మ యొక్క దృఢదీక్షను గుర్తించిన వాడై తనను రమ్మని ఆహ్వానించాడు. సీత రావడం తనకు ఆనందమే అని చెప్పాడు. ఎలాగైతే నీవు నన్ను విడిచి ఉండలేవో నేను నిన్ను విడిచి ఉండలేను,
ఇద్దరం కలిసి వనవాసాన్ని కొనసాగిద్దాం అనుకుని బయలుదేరాడు. ఇదంతా రాముని వెనకాల ఉన్నాడు లక్ష్మణస్వామి. అంతఃపురం గడప దాటి లోపలికి రాడు. సీతమ్మ యొక్క గదిలోకి వెళ్ళాడు కదా రాముడు. ఆ బయట నుంచున్నాడు. సీతమ్మ గట్టిగా ఏడవడం, రాముడు గట్టిగా చెప్పడం ఇవన్నీ గమనిస్తున్నాడు. ఎంతైనా వినిపిస్తాయి కదా. కానీ చాలా ఆసక్తి పాపం. రాముణ్ణి ఏం జరుగుతోందో తెలీదు, ఎప్పుడేం నిర్ణయం తీసుకుంటాడో తెలీదు. సీతమ్మని వద్దంటాడా, తీసుకుని వెడతాడా, సీతమ్మను తీసుకువెడితే నన్ను మానేస్తాడా, ఇవన్నీ ఆయనకు భయాలే కదా. ఆ దంపతులు ఇద్దరు పెడుతూ ఉంటే నువ్వెందుకురా వెనకాల తోకలాగా అంటారేమో ఎవరైనా తెలియదు. కాబట్టి తాను వెళ్ళాలంటే ఎట్లా, సీతమ్మను ఒప్పించినట్టుగా అర్థమైపోయింది. గబగబా గడప దాటి లోపలికి రావాలా, అక్కడే ఉండాలా, పెద్ద సందేహం. కానీ ఆగలేకపోయాడు. తాను లోపలికి వచ్చాడు. ఏవం శ్రుత్వాతు సంవాదం, సీతారాముల యొక్క సంవాదాన్ని పూర్తిగా జాగ్రత్తగా విన్నాడు. అన్నీ ఏం జరుగుతుందో తెలియాలి తనకి. ఎందుకంటే లక్ష్మణస్వామి రామునితో ఉండే సగభాగం లాంటివి. సీతమ్మ సగభాగం అయితే తాను ఒక సగభాగంగా తాను భావిస్తాడు. లక్ష్మణ పూర్వమాగత, పూర్వమే వచ్చి ఉన్నాడు. ఎక్కడో ఆగిపోయాడు అనుకున్నారు, కానీ ఆ గడపదాకా వచ్చి వింటున్నాడు. బాష్ప పర్యాకుల ముఖ శోకం శోఢుం అశక్నువన్, ఒక్కసారి కళ్ళు నీళ్ళన్నీ నిండిపోయి బాధ కలిగింది. తాను వెళ్ళడం, రాముడు వెళ్ళడం పెద్ద కష్టమేం కాదు. ఇద్దరు మగవాళ్ళు కాబట్టి, కొంచెం ధనుర్ధరులు కాబట్టి చేయొచ్చు. సీత కూడా వస్తానంటుంది, వదిన చిన్నపిల్ల కదా అనే అభిప్రాయం తనకి ఉంటుంది కదా. కష్టపడ్డాడు, మనసు కష్టం కలిగింది. ఆ శోకాన్ని దాచుకోవడం తన వల్ల కాల. గబగబా సభ్రాతుశ్చరణౌ గాఢం నిపీడ్య రఘునందన సీతామువాచ అతియశాః రాఘవంచ మహావ్రతం. వచ్చి లోపల చూస్తే వీళ్ళిద్దరూ సిద్ధపడి, ఇంకా సీతమ్మ మొహంలో మంచి వెలుగు, హాయిగా నేను వెళుతున్నా కదా అని ఆనందం. ఎక్కడికి వెళుతున్నా అనేది అవసరం లేదు, వెళుతున్నా ఆనందం చూచాడు. రాముని యొక్క దృఢ సంకల్పము చూచాడు. ఇంకా నన్ను తీసుకుని వెళ్ళేటట్టుగా వీళ్ళు లేరు అని గమనించాడు. గమనించి వంగి సభ్రాతుశ్చరణౌ, రాముని యొక్క పాదాలు గట్టిగా పట్టుకుని గాఢన్నిపీడ్య, మాట్లాడాలి, నన్ను కూడా తీసుకువెళ్ళవా అని అడగాలి. అడగలేని స్థితి కదా. అడవికి వెళ్ళిపోతున్నాడని బాధ, సీత వెళ్ళిపోతుందని బాధ. మాట్లాడలేక కళ్ళు నీళ్లు గుప్పుతూ ఉంటే గట్టిగా నొక్కి పట్టాడు. ఇప్పటికే పాదాలు పట్టుకుంటే నమస్కారం చేస్తున్నాడు అనుకోవచ్చు. గట్టిగా నొక్కేటప్పటికీ రాముడికి భావం అర్థమైంది. నన్ను ఒడిచి వెళ్ళిపోతావా, నిన్ను వదలను అని కదా. రామదాసు గారి పాట ఒకటి ఉంది, చరణములే నమ్మితి, నీ దివ్య చరణములే నమ్మితి అనే దాంట్లో విడిచి పెట్టిన నీ కొడుకునురా రామా అని. గట్టిగా నీ పాదాలు పట్టా, నువ్వు గనక విడిచిపెట్టావనుకో నీ కుమారుణ్ణి కదా అని గట్టిగా పట్టుకున్నానయ్యా అని రామదాస్ గారు అంటారే. అట్లాగా గాఢన్నిపీడ్య, గట్టిగా పట్టుకున్నాడు. పట్టుకున్న రాముడి కేసు చూస్తే రాముడి ముఖంలో పెద్దగా అంగీకారపు సూచన ఏం కనిపించల. సీతామువాచ అతియశాః, ఈ శ్లోకాన్ని పెద్దలు చాలా బాగా వ్యాఖ్యానం చేస్తారు తని శ్లోకిలో. సీతామువాచ అతియశాః రాఘవంచ మహావ్రతం, సీతమ్మ వైపు తిరిగాడు. ఉవాచ అతియశాః, మాట్లాడాడు. ఏం మాట్లాడాడో చెప్పలా. ఏం మాట్లాడాడు, నిన్ను తీసుకెడుతున్నాడు కదా, నువ్వు ఒప్పించావు కదా, నన్ను తీసుకెళ్ళేట్టుగా ఒప్పించవా అని సీతను అడిగాడు. తమాషా ఎందుకలా అడిగాడు అంటే, మనవాడు దాన్ని పురుషకారం దాకా తీసుకువెడతాడు. ఆ అభిప్రాయాన్ని సీతమ్మ అంగీకరిస్తే తప్ప లక్ష్మణస్వామిని తీసుకెళ్లే అవకాశం అప్పుడు లేదు. కారణం, సీతమ్మ రాకపోతే గనక లక్ష్మణస్వామి అడగక్కర్లా, రాముడు వద్దనక్కర్లా. సీత వస్తుంది, అభ్యంతరం ఎవరికి ఉంటుంది? సీతకే ఉండదు. భర్తతో వెళ్ళడం పర్వాలా, ఇంకొక వ్యక్తి ఎవరున్నా కష్టంగానే ఉంటుంది కదా. కాబట్టి రాముడు సీతకేసి చూసి ఉండాలి. వాల్మీకి ఏం చెప్పలేదు, కానీ సీతకేసి చూసి ఉంటే లక్ష్మణస్వామికి అర్థమై సీతకేసి తాను చూచి ఒప్పించవా అన్నాడు. అంతే. మహావ్రతం రాఘవంచ ఒకే శ్లోకం. ఈ శ్లోకంలో ఇంత భావచిత్రము ఉన్నది. చూసేటప్పటికీ సీతమ్మ ఏం మాట్లాడు,
సీతమ్మకి రావడం ఇష్టమే లక్ష్మణస్వామి. ఎందుకంటే రాముని సంగతి తనకంటే బాగా తెలిసినవాడు, రామునికి ఏ సమయంలో ఏది కావాలో అందించగలిగినవాడు లక్ష్మణుడే కదా. ఆవిడ నవ్వి ఉరుకుని ఉంటుంది, రాముడికి అంగీకారమై ఉంటుంది. ఏ దిగంతుం కృతా బుద్ధి వనం మృగగజాయుతం అహం త్వా అనుగమిష్యామి వనమగ్రే ధనుర్ధర. సీత నవ్వింది, అంటే సీత అంగీకారం అయింది అర్థమైంది లక్ష్మణస్వామికి. రాముడికేసి చూశాడు, నేను కూడా వస్తాను, అనుగమిష్యామి, నేను ఎప్పుడో నిశ్చయించుకున్నా, అక్కడ నీ వనవాసం అనగానే ఇక్కడ నా వనవాసం రిజిస్టర్ అయిపోయిందయ్యా, నేను నిర్ణయించుకున్నా కదా, నీ వెనకాల వస్తాను. వనం అగ్రే ధనుర్ధర, ధనస్సు పట్టుకుని ముందు నడుస్తుంది, నీకేం ఆపద కలగకుండా, సరేనా అన్నాడు. మయా సమేత అరణ్యాని బహూని విచరిష్యసి పక్షిభి మృగై మృగయూధైశ్చ సంఘుష్టాని సమంతతః. రామా, నేను నీతో వస్తా కాదు, మీ ఇద్దరు నాతో ఉద్దురుగా. లక్ష్మణస్వామి చెప్పే మాట, మయా సమేత, నాతో మీ ఇద్దరు ఉద్దురుగా వెనకాల, నేను ముందుంటాను. ఏ మృగాలు పక్షులు మీ మీదకి రాకుండా నేను జాగ్రత్తగా నుంచుంటాను. హాయిగా అన్ని అరణ్యాలు సరదాగా తిరుగుదాం. నా దేవలోకాక్రమణం నామరత్వమహం వృణే ఐశ్వర్యం వాపి లోకానాం కామయేన త్వయా వినా. నాకు దేవలోకాక్రమణం చేయాలని లేదు, మంచి దండెత్తి దేవతల్ని కూడా జయించి స్వర్గాన్ని లాక్కుందామని ఏం లేదు. అమరత్వమహం వృణే, నీకు దేవత్వాన్ని ప్రసాదిస్తాన్రా అన్నా నాకు అది అక్కర్లా. నాకేం కావాలంటే ఐశ్వర్యము అక్కర్లా, నీతో కలిసి తిరగడమే కావాలి, నీతో కలిసి ఉండడమే కావాలి. ఏవం బ్రువాణ సౌమిత్రి వనవాసాయ నిశ్చిత రామేణ బహుభిస్సాంత్వై నిషిద్ధ పునరబ్రవీత్. ఇలా అడిగినా రాముడు సైగ చేస్తుంటాడు, ఇలా వద్దురా, నువ్వు వద్దునన్నా అని ఉంటాడు. అంటే నిషిద్ధ, నిషేధించబడినప్పటికి కూడా మళ్ళీ ఇలా అంటాడు, అనుజ్ఞాతశ్చ భవత పూర్వమేవ యదస్మ్యహం కిమిదానీం పునరిదం క్రియతే మే నివారణం. ఇంతకుముందు ఒప్పుకున్నావు కదా, ఇప్పుడు కాదంటాను. ఇంతకుముందు ఎక్కడ ఒప్పుకున్నాడు? రాముడేం తీసుకువెళ్తానని చెప్పాల. ఒక దగ్గర కౌసల్య దగ్గర చెబుతూ భరతుడు శత్రుఘ్నుడు అందరి క్షేమాలు చెప్పాడు. లక్ష్మణస్వామి ప్రస్తావన చేయలా. అంటే లక్ష్మణస్వామి అర్థం ఏంటి? నాతో ఉంటాడు లక్ష్మణుడు అనే కదా అర్థం. భరతుడు శత్రుఘ్నుడు బాగా చూసుకుంటారు, మంచివాళ్ళు వాళ్ళు, వీళ్ళంతా బాగానే ఉండండి, మీరు జాగ్రత్తగా ఉండండి అని చెప్పినప్పుడు లక్ష్మణ ప్రస్తావన రాముడు చేయలేదు కదా. అప్పుడు నిర్ణయించుకున్నాడు, అంటే రాముని మనస్సులో నాకు అంగీకారం అయిందనుకున్నాడు, అదొకటే అంగీకారం. కాబట్టి అనుజ్ఞాతశ్చ భవత, నువ్వు ఇంతకుముందు అంగీకరించి ఇప్పుడు ఏమిటి ఇలా అంటున్నావు? కిం పునరిదం కిం ఇదానీ, ఎందుకు ఇలా అంటున్నావయ్యా? యదర్థం ప్రతిషేధో మే క్రియతే గంతుమిచ్చత ఏతదిచ్ఛామి విజ్ఞాతం సంశయో హి మమ అనఘ. అప్పుడు అంగీకరించిన వాడిని ఇప్పుడు అంగీకరించట్లేదంటే నా వల్ల కలిగిన ఆ అవరోధం ఏముంటుందో చెప్పాలి. చెప్పకుండా నన్ను వద్దనడానికి వీలు. కాబట్టి తతః అబ్రవీత్ మహాతేజా, రాముడు మాట్లాడుతున్నాడు. రామో లక్ష్మణమగ్రతః స్థితం ప్రాగ్గామినం వీరం యాచమానం కృతాంజలిం. ఎలా ఉన్నాడు లక్ష్మణుడు? స్థితం, ముందున్నాడు. ప్రాగ్గామినం, ముందుకు వెళ్ళడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. తనకంటే ముందు రాముడి కంటే ముందు తానే బయలుదేరుతాడు. వీరం, అలాంటి బేలగా ఉండేవాడు ఇంకాడు వీరుడు. యాచమానం, బతిమిలాడుకుంటున్నాడు. కృతాంజలి, ఇలా నమస్కారం చేసే ఉన్నాడు. అంతేలా నమస్కార ముద్రతోనే ఉన్నాడు లక్ష్మణుడు కదా. చూచి స్నిగ్ధ ధర్మరత వీర సతతం సత్పథే స్థిత ప్రియ ప్రాణసమ వశ్య భ్రాతాచ అసి సఖాచమే. రాముడు లక్ష్మణస్వామిని పొగిడినటువంటి ఏకైక సందర్భం. ఇంతకంటే ఎక్కువ ఎక్కడ చెప్పే అవకాశం రాముడికి లక్ష్మణస్వామి ఇవ్వడు, రాముడు చెప్పడు. ఇక్కడ మనస్ఫూర్తిగా మాట్లాడే మాట, నువ్వు నాకేమిటో తెలుస్తున్నా లక్ష్మణ, స్నిగ్ధ అంటే మర్మసఖుడివి, చాలా మనస్సు హృదయం మెత్తగా, నాకెప్పుడు ఏది ఒక్కళ్ళకే చెప్పాలి ఇంకెవరికి ఏది చెప్పకూడదు అనుకున్న సందర్భంలో కూడా గుర్తొచ్చే మొట్టమొదటి వాడివి నీవే, నీవు ఒక్కడివే. స్నిగ్ధ అంటే దట్టమైన హృదయ స్నేహం కలిగినవాడు కదా. ధర్మరత, అలాని ధర్మం నేనెంత బాగా పాటిస్తానో నువ్వు అంత బాగా పాటిస్తావు. వీర, నేనెంత వీరున్నో
నీవు అంతే వీరుడివి. సతతం సత్పథే స్థిత, మంచి మార్గంలోనే ఉంటావు. ఎప్పుడూ చెడ్డగా మాట్లాడడం కానీ చెడ్డగా ఉండడం కానీ నీ జీవితంలో లేదయ్యా. ప్రియ, నాకెంత ఇష్టడివి నీవు. ప్రాణసమః, నాకు నువ్వు ప్రాణం లాంటి వాడు. నిత్యం ప్రాణో బహిశ్చర అంటాడు అరణ్యకాండలో. నా 5వ ప్రాణం 6వ ప్రాణం బయట తిరుగుతోంది, చూడలేదా మీరు? అదే లక్ష్మణస్వామి అంటాడు రాముడు ఒక దగ్గర. అంటే అంత ప్రాణసముడు లక్ష్మణస్వామి. వశ్య, అలా అని నాతో సమానమైన వాడిని కాబట్టి రామా నువ్వెంతో నేనంత కదా అనేట్టుగా ఉండడు. వశ్య, ఎప్పుడు దాసుడై ఉంటాడు. భ్రాత, తమ్ముడు, సఖ, అన్నింటికీ మించి మంచి చెలికడు, మంచి స్నేహితుడు కదా. ఇవన్నీ చెప్పి చావేసి సఖా అసి, నీవు మంచి మిత్రుడివిరా అంటారు. అంటే ఒక మనిషి జీవితంలో దాసుడి కంటే, సాటి వీరుడు కంటే, తమ్ముడి కంటే ఒక చెలికాడు, ఒక స్నేహితుడు ఎంత ముఖ్యమో చెప్పే సందర్భంలా అనిపిస్తుంది. చ సఖా చ మే, నాకు మంచి నువ్వు మిత్రుడివి కదా. మయాద్య సహ సౌమిత్రే త్వయి గచ్చతి తద్వనం కో భవిష్యతి కౌసల్యాం సుమిత్రాంబా యశస్విని. నువ్వు వచ్చేస్తే సీతా వస్తు, నేను వెళ్ళక తప్పదు. నీవు వచ్చేస్తే కనుక కౌసల్యని సుమిత్రని ఎవరు చూస్తారు? ఇక్కడే సుమిత్ర మాట. సుమిత్రని కౌసల్యని కూడా ఎవరు చూస్తారు? లక్ష్మణ. అభివర్షతి కామైర్య పర్జన్య పృథివీమివ, ఒక భూమిని మంచి వాన కురిసి తడిపినట్లుగా పర్జన్యదేవుడు మన తండ్రి గారు ఎవరెవరికి ఏం కావాలో అన్ని సమృద్ధిగా ఇచ్చినవాడు, మనకే కాదు ప్రజలకి కూడా. అలాంటి వాడు ఈనాడు సకామ పాశపర్యస్త మహాతేజాహ మహీపతి, ఒక బంధానికి కట్టుబడిపోయి ఎవరికి ఏం చేయలేని స్థితిలో ఉన్నాడు. అంటే అర్థం, నువ్వు గనక వచ్చేస్తే కౌశల్యకి ఇక్కడి నుంచి డబ్బులు పంపించడానికి వీల్లేదు, కౌశల్య ఇంటికి దాసీలు వెళ్ళడానికి వీల్లేదు, కౌశల్యకి ఎవరు సేవ చేయడానికి వీల్లేదు, కౌశల్య ఇంటికి నువ్వు వెళ్ళడానికి వీల్లేదు అంటూ ఎన్నెన్ని ఆంక్షలు పెడుతుందో తెలియదు కైకేయి కదా. అన్నీ ఆగిపోవచ్చు. కౌశల్యకి వచ్చే రాయితీలన్నీ కూడా కట్ చేసే ఇచ్చాడు అలాంటి సందర్భం. కాబట్టి ఎవరు చూస్తారు? కౌశల్యని ఎవరు చూస్తారు? సుమిత్రని ఎవరు చూస్తారు? అలా అందరికీ అన్నీ చూచే తండ్రి గారు ఇప్పుడు ఒక పాశబద్ధుడైపోయాడు కదా. మళ్ళీ చెప్పేవాళ్ళు చేసేవాళ్ళు ఎవరు ఉండరు. సాహి రాజ్యమిదం ప్రాప్య, ఎవరు ఇదంతా ఎవరు చేస్తారు? సాహి, ఆవిడ. ఎవరావిడ? నృపస్య అశ్వపతే సుత, అశ్వపతి గారు కూతురు. అంటే అర్థం, అశ్వపతి కూడా కొంచెం ఇలాంటి టెక్కు కలిగిన వాడన్నమాట. వాల్మీకి ప్రయోగంగా చేశాడంటే తండ్రి గారు, ఆ తండ్రి గారికి కూడా దాదాపుగా ఇలాంటి ఒక స్థితి ఉంటుంది. అలాంటి ఆవిడ. కాబట్టి దుఃఖితానాం సపత్నీనాం నకరిష్యతి శోభనం, తన సవతులకి సరిగ్గా ఆవిడ చూసే ప్రయత్నం చేయదు. ఆవిడ వెళ్ళవలసినవేవి రాకుండా చేసి వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టేటట్లుగా ఉండవచ్చు ఆవిడ. కాబట్టి తామార్యాం స్వయమే వేహ రాజానుగ్రహణేన వా సౌమిత్రస్పరిష్యతి కౌసల్యాం సుమిత్రాంచ సుదుఃఖితాం భరతో రాజ్యమాసాద్య కైకేయ్యాం పర్యవస్థితః. భరతుడు ఉంటాడు కానీ కౌసల్యని సుమిత్రని పట్టించుకోదాడు. భరతుడు ఎక్కడ ఉంటాడు? రాజ్యాన్ని పొందాడు, మహారాజు అయ్యాడు. మహారాజు అయితే చాలా పనులు ఉంటాయి, రకరకాల పనులతో ఇలా చిన్న తల్లికి ఏం కావాలి తండ్రికి ఏం కావాలి చూసే అవకాశం ఉండకపోవచ్చు. పైగా కైకేయ్యాం పర్యవస్థితః, కైకేయి యొక్క చెప్పు చేతుల్లో ఉండిపోతాడు తను కూడా. నాకింత అమ్మ ఉపకారం చేసింది కదా, అమ్మేం చెప్తే చేద్దాం అని భరతుడు గనక మనసు మార్చుకుని తను కూడా ఉంటే ఎవరు చూస్తారు? కౌసల్యని సుమిత్రని. కాబట్టి తామార్యాం స్వయమే వేహ రాజానుగ్రహణేన వా సౌమిత్రే భర కౌసల్యాం ఉక్తమర్థమిమం చర. కాబట్టి లక్ష్మణ నువ్వు ఉండు, కౌసల్యని జాగ్రత్తగా చూసుకో, ఈ నా మాటని జాగ్రత్తగా పాటించు అన్నాడు. ఏవం మమచతే భక్తి భవిష్యతి సుదర్శిత ధర్మజ్ఞ గురు పూజాయాం ధర్మశ్చాపి అతులహ మమ. నా యందు నీకెంత భక్తి ఉన్నదో నాకు తెలుసు, ఎంత పూజనీయమో నాకు తెలుసు. అయినా సరే నేను చెప్పినట్టు చెయ్యి. ఏవం కురుష్వ సౌమిత్రే మత్కృతే రఘునందన అస్మాభి విప్రహీణాయా మాతుర్నో నభవేత్ సుఖం. నేను గనక వెళ్ళిపోతే కౌసల్య చాలా బాధలో ఉంటుంది,
నీవు ఉండాలి, కౌశల్యని ఓదార్చాలి. ఏవ ముక్తస్తు ఇలా చెప్పాడు. రామేణ లక్ష్మణ శ్లక్ష్ణయాగిర. శ్లక్ష్ణయాగిర అంటే అర్థం మృదువుగా మాట్లాడే సూటి మాటలు. నేను చెప్తున్నా కదా, మాట్లాడు ఉండంతే. అంటే పెద్దవాడు చెప్పిన ఆదేశాన్ని ఎలా పాటించాలి? అంత తీవ్రంగా అంత మృదువుగా మాట్లాడుతున్నట్టే సూటిగా మాట్లాడు. ఒకసారి విన్నాడు. ప్రత్యువాచ తదా రామం వాక్యజ్ఞో వాక్యకోవిదం. రెండు విశేషణాలు. ఇతను వాక్యజ్ఞుడు అంటే ఎలా మాట్లాడాలో బాగా తెలిసినవాడు లక్ష్మణుడు. వాక్యకోవిదం ఎలా అర్థం చేసుకోవాలో అర్థం చేసుకునేవాడు రాము. కాబట్టి సరిపోతావు. తను మాట్లాడే మాటలకు ఇబ్బంది లేదనిపించి తవైవ తేజసా వీర భరత పూజయిష్యతి కౌసల్యాంచ సుమిత్రాంచ ప్రయతో నాత్ర సంశయ. లక్ష్మణస్వామికి భరతుడంటేనే చిన్న ఈర్ష్య, తెలియదు మనకి. కానీ ఆ కథలో అలా చూస్తే పైపైన భరతుడు ఏమిటి భరతుడు అన్నట్టుగా ఉంటాడు లక్ష్మణస్వామి. భరతుడిని ఎక్కువ ప్రేమిస్తాడు రాముడు. లక్ష్మణస్వామి రాముడిని ప్రేమిస్తాడు. చిన్న మానసికమైనటువంటి చిన్న చర్చ ఉంది వాళ్ళల్లో. కాబట్టి భరతుడు చూసుకోడు అంటే అయితే నేనే ఉంటా అంటాడు కదా. భరతుడి ప్రస్తావన రాముడు చేసిన కారణం అదే. భరతుడు సరిగ్గా చూసిన అవకాశం ఉండదు. భరతుడు కూడా చూసుకోకపోతే అంటే అయితే భరతుడేనా, నేను లేనా, నేను ఉంటా కదా అంటాడేమో అనుకున్నాడు. కానీ లక్ష్మణస్వామి ఇంకా తెలివేను కదా. తవైవ తేజసా వీర భరత పూజయిష్యతి. భరతుని యొక్క మాట ఎత్తాడు కాబట్టి ఇన్ని మాటలు చెప్పినా వాటికి ఏం సమాధానం చెప్పకుండా భరతుని ప్రస్తావనకే సమాధానం చెప్తాడు లక్ష్మణస్వామి. అంటే నాకు భరతుని మీద ఏదో కించిత్ ఏదో ఉందని రాముడు అంటున్నాడని గుర్తించిన లక్ష్మణుడు, ఎందుకయ్యా భరతుడు ఎంత మంచివాడు, నువ్వంటే చాలా ఇష్టం కదా, నీకు కష్టం కలిగించడు కదా, కాబట్టి నువ్వు లేకపోయినా భవతా తేజసా ఏవ, నీ మీద ఉండే ప్రేమతో కౌసల్యని సుమిత్రని బాగా చూసుకుంటాడు, ఏం పర్వాలేదు. భరతుని ప్రస్తావన దానికి వచ్చింది. అలా అని ఏం పర్వాలేదు, కౌసల్య బిభ్రి, పోనీ కౌసల్యం ఏమన్నా పోషించాలా? కౌసల్యని ఒకవేళ కనుక దశరథుడు మాట వినకపోయినా, కైకేయి రాయితీలన్నీ కట్ చేసేసినా కౌసల్య ఏం బతకలేదనుకుంటున్నావా? కౌసల్య బిభ్రుయాత్ ఆర్య సహస్రమపి మద్విధాన్ యస్యా సహస్రం గ్రామాణం సంప్రాప్తముపజీవినా. కౌసల్యకి 1000 గ్రామాలు ఆవిడవే. 1000 గ్రామాలు వాళ్ళ తండ్రి గారు భరణంగా ఇచ్చారు. ఇప్పటికీ ఆ 1000 గ్రామాల యొక్క అధికారం కౌసల్య గారిదే. ఆవిడే పరిపాలిస్తుంటుంది ఆ 1000 గ్రామాల వాడు. అక్కడ ఆ 1000 గ్రామాల వాడు ఊరుకుంటారా? 1000 గ్రామాలు పోషించే కౌసల్యని ఇంకోడెవరన్నా పోషించాలా రామా? ఇలా మాట్లాడుతున్నామేమి అన్నట్లుగా 1000 గ్రామాలకు ఆవిడ అధిపత్తిని కదా. ఆవిడ స్థితిలో ఆవిడ చేతిలో 1000 గ్రామాలు ఉన్నాయి. 1000 గ్రామాల వాడు నెత్తిని పెట్టి పూజిస్తారు ఆవిడ కౌసల్యం. ఇక్కడ ఏం పర్వాలేదు. తదాత్మ భరణే చైవ, నాలాంటి వాళ్ళని 1000 మందిని పోషిస్తుంది. మద్విధానపి, నేను ఒక్కడిని ఆవిడ పోషించడం కాదు రామా, నాలాంటి వాడిని 1000 మందిని ఆవిడే పోషించగలదు, ఏం పర్వాలేదు. తదాత్మ భరణే చైవ మమ మాతుస్తథైవ చ, మా అమ్మంటే మీ అమ్మగారికి చాలా ఇష్టం, ఆవిడ్ని ఆవిడే చూసుకుంటుంది, నేనే ఉండక్కర్లా ఇక్కడ. పర్యాప్త మద్విధానాంచ భరణాయ యశస్విని, ఏం పర్వాలేదు రామ. కురుష్వ మామనుచరం, కురుష్వ అంటే తీసుకెళ్ళంతే. కురుష్వ అనేది ధాతు లకారముల్లో విద్యాధ్యాశీషు లోట్లో ఏర్పడుతుంది. అంటే ఆ పదం ప్రయోగిస్తే అర్థం తెలుసిన, శాసించచ్చు, అర్థించచ్చు, ఆశీర్వదించవచ్చు. ఆ కురుష్వ అంటే తీసుకెళ్ళంతే, తీసుకెళ్ళంతే ఎలా అయినా చెప్పచ్చు. ఆ ప్రయోగంలో ఉండే గొప్పతనం. ఆ ప్రయోగంలో చెప్తే నన్ను తీసుకువెళ్లాల్సిందే అని. వైధర్మ్యన్నేహ విద్యతే, ఇక్కడ ఇంకో ధర్మాన్ని చెప్పే అవకాశం లేదు రామ, ఇంకో ధర్మాన్ని నాకు చెప్పద్దంతే, నాకు ధర్మాలు వద్దు ఇంకా. వైధర్మ్యన్న ఇహ విద్యతే, ఇంకో ధర్మాన్ని చెప్పినా నాపే ప్రయత్నం చేయకు. కృతార్థోహం భవిష్యామి, నేను కృతార్థుడిని అయిపోతా అంతే. తవచ అర్ధ ప్రకల్పతే, నువ్వేమీ మాట్లాడకుండా ఉంటే నేను కృతార్థుడిని, నువ్వు అర్థార్థుడివి అవుతావు. అంటే నీకు కావలసిన ప్రయోజనం నేను నెరవేరుస్తా, నువ్వు అంగీకరిస్తే నా ప్రయోజనం నెరవేరిపోతుంది. ఇక్కడ కృతార్థ అహం తవచ అర్ధ ప్రకల్పతే, నీకేం కావాలో
అన్నీ చూసుకునేటువంటి బాధ్యత నాది. ధనురాదాయ సశరం ఖనిత్ర పిడకాధర అగ్రతస్తే గమిష్యామి పంథానమనుదర్శయన్. ధనస్సు పట్టుకుని బాణాలు పట్టుకుని, బాణాలు తూడీరంలో ఉంటాయి. ఖనిత్రం ఒక పలుగు పట్టుకుంటా, పిటకాధర ఒక పార ఒక గంప పెట్టుకుంటా. ఎందుకో తెలుస్తున్నాయి? పలుగుతో తవ్వి దుంపల పైకి తీయాలి, పారతో తీయాలి, బుట్టలో వేసుకోవాలి. అంటే నీకు నేను అన్ని పనులు చేయడానికి నాకు కావాల్సినవి ఏమిటి? ఒక పలుగు, పార, ఒక బుట్ట చాలు. అవి నేను రక్షించుకోవడానికి ధనస్సు, బాణాలు చాలు. దీంతో నేను బయలుదేరుతున్నాను, నువ్వు ఇంకా మారు మాట్లాడద్దయ్యా. అగ్రతస్తే గమిష్యామి, నేనే ముందుంటా. పంథానమనుదర్శయన్, ఇలా వెడదాం పదరామా, ఇలా బాగున్నాయి, ఇలా తుప్పలున్నాయి, ఇలా ముళ్ళున్నాయి, ఇటొద్దు, ఇలా వెడదాం, ఈ రోడ్డు బాగుంది అంటూ ముందు ఎవరన్నా వెడతారే గైడ్ లాగా, అలా నేను ఉంటా. కాబట్టి ఆహరిష్యామి తే నిత్యం మూలాని చ ఫలాని చ వన్యాని యాని చాన్యాని స్వాహారాని తపస్వినా. మీకు ఫలములు, దుంపలు, అడవిలో దొరికే రకరకాల విచిత్రమైన వస్తువులు, ఇవన్నీ కూడా స్వాహారాన్ని, నీకు ఆహారములుగా ఉండేవన్నీ జాగ్రత్తగా గుర్తించి నేను తెచ్చిస్తా. నాకు సీతకి తేడా ఏంటి తెలుసునా? సీతమ్మ ఏముంది, నువ్వు తెచ్చిస్తే నేను తింటాను, నేను నీకు తెచ్చిస్తానయ్యా. ఇంతకుముందు సీతమ్మ ఏముంది, నువ్వు వన్యం ఫలం మూలం స్వయమాహృత్య, నీవు తెచ్చిస్తుంటే అంత మమ అమృతోపమం అంది కదా సీత. కానీ ఇప్పుడు నువ్వు తేవక్కర్లా, నేను తెస్తా, నేను తెచ్చి నీకు ఇస్తా. అంటే సీతమ్మ నీకు కలిగించే సౌకర్యం కంటే నేను మరింత సౌకర్యం కలిగిస్తా అని అంటాడు లక్ష్మణస్వామి. అంటే మనసులో ఉండే మాటలు చెప్పే మాటల్లో ప్రతిధ్వనిస్తాయి కదా. భవాంస్తు, మరి మీ ఇద్దరు ఏం చేయాలి? మేము ఇద్దరం కాడిగా కూర్చోవాలా అంటావా? నిజమే. భవాంస్తు సహ వైదేహ్య గిరిసానుషు రంస్యతే. నీవు సీత హాయిగా అలా కొండల్లో కోణల్లో విహరిస్తూ ఉండే. అహం సర్వం కరిష్య, నేను అన్నీ చేసి పెడతాను. నువ్వు పడుకున్నప్పుడు లేచినప్పుడు, అంటే అర్థం ఏంటి? 24 గంటలు. పడుకుంటే లేచి ఉంటారు, లేచి ఉంటే పడుకోరు కదా. నువ్వు పడుకున్నప్పుడు లేచి ఉన్నప్పుడు కూడా అహం సర్వం కరిష్యామి, నిన్ను లేపడం దగ్గర నుంచి వందిమాగదుల్లాగా అన్నయ్య తెల్లవారింది లే అండం, నీకు పేస్ట్ ఇవ్వడం, బ్రష్ ఇవ్వడం, టవల్ ఇవ్వడం, నీళ్లు పెట్టడం, స్నానం చేయించి అవన్నీ నేను చూసుకుంటాను. ఇక్కడైతే రాముడికి లక్ష్మణస్వామికి చిరకాల వాంఛ అంటారు. పసియాప్పోలే అని అంటారు. ప్రియవాచాన్ బిళ్ళేవారు వ్యాఖ్యానం చేస్తూ ఆకలితో ఉన్నాడు లక్ష్మణస్వామి. ఏమిటి ఆకలి? రాముడికి సేవ చేయాలనే ఆకలి, బాగా ఆయనకి ఎక్కువ ఆకలి, బాగా చేయాలి. అంతఃపురంలో ఉంటే రాముడికి నిద్రలేపేవాడు ఒకడు, అన్నీ అందించేవాడు ఒకడు, స్నానం చేయించేవాడు ఒకడు, ఒళ్ళు రుద్దేవాడు ఒకడు, సోపిచ్చేవాడు ఒకడు, టవలిచ్చేవాడు ఒకడు, కూర్చోబెట్టేవాడు ఒకడు, బొట్టు పెట్టేవాడు ఒకడు, బట్టలు కట్టేవాడు ఒకడు. అన్ని పనులు అందరూ చేస్తారు. లక్ష్మణస్వామి చేయడానికి ఏ పని ఖాళీగా ఉండేది కాదు. రావడం, వెనుతిరిగి వెళ్ళిపోవడం. చాలా ఆకలిగా ఉన్నానయ్యా. ఇప్పుడు వాళ్ళంతా వస్తారండి వెనకాల, ఎవరిని నువ్వు రానివ్వవు, వాళ్ళు ఎవ్వరు రారు. ఇప్పుడు అంత ఛాన్స్ అంతా నాది. నీకు అన్నీ చేసే, అన్ని సేవలు చేయగలిగే భాగ్యం నాకు ఇప్పుడు లభించింది కదా. అహం సర్వం కరిష్యామి. పొద్దున నుండి రాత్రి దాకా నువ్వు పడుకున్నాక కూడా చేయవలసిన కొన్ని పనులు ఉంటాయి, కాళ్ళు ఒత్తడం లాంటివి, అవి కూడా నేనే చేస్తాను. నిద్రపోనయ్యా, రాత్రి పగలు కూడా నీ సేవలో ఉంటా అని స్వపతశ్చయే అని చెప్పేటప్పుడు, స్వపతశ్చతే అని చెప్పేటప్పటికి రామస్తు, రాముడైతే ఇవన్నీ రాముడు తెలియనివేం కావు. లక్ష్మణస్వామి చాలా ముండివాడని తెలుసు కదా. రామస్తు అంటే అర్థం ఉంది. తూ అంటే రాముడికి ఇవన్నీ తెలిసినవాడై ఉండి తేన వాక్యేన, ఆ వాక్యంతో సుప్రీత, చాలా ఆనందపడిపోయి ప్రత్యువాచతం, వరజ వెళ్ళు, ఆపృచ్ఛస్వ, అడుగు మీ అమ్మగారిని పర్మిషన్ తీసుకోపో, వరజ ఆపృచ్ఛస్వ సౌమిత్రే సర్వమేవ సుహృజ్జనం. సౌమిత్రే అంటే అర్థం సుమిత్ర కుమారుడా అని అర్థం. అంటే వెళ్ళి నువ్వు సుమిత్ర దగ్గర పర్మిషన్ తీసుకో అని ఇండైరెక్ట్గా చెప్పడం. మళ్ళీ తర్వాత సర్వమేవ సుహృజ్జనం, నువ్వు ఇష్టపడే వాళ్ళంతా ఉంటారు. సుహృజ్జనం అంటే మనసుకు నచ్చిన వాళ్ళు ఎవరు? లక్ష్మణస్వామికి ఊర్మిళ లేదు, ఊర్మిళ ఉన్నది, తన స్నేహితులు ఉంటారు, వీళ్ళంతా ఉంటారు కదా. వీళ్ళందరినీ నువ్వు
వారి యొక్క పర్మిషన్ తీసుకుని వాళ్ళ అనుమతి తీసుకుని వద్దు గాని అని చెప్పాడు. ఏ చ రాజ్ఞో దదౌ దివ్యే మహాత్మా వరుణస్వయం జనకస్య మహాయజ్ఞే ధనుషీ రౌద్ర దర్శనే. జనకుల వారి యజ్ఞం జరుగుతున్నప్పుడు అంటే 12 ఏళ్లలో మనకి రాముడు మళ్ళీ జనకుడి దగ్గరికి వెళ్ళినట్టు కనిపించదు అనుకుంటాం. కానీ ఈ శ్లోకం చూస్తే ఈ 12 ఏళ్ల అయోధ్య మునల్లో ఉన్నప్పుడు సీతారాములు ఇద్దరు కూడా అప్పుడు ఏ దీపావళికో ఏ సంక్రాంతికో పండగకి వెళ్ళొచ్చి ఉంటారు. ఎందువల్ల జనకుడు ఒక రాజు యజ్ఞం చేస్తూ ఉంటేట ఆ యజ్ఞంలో ధనుషి రౌద్ర దర్శనే మహాత్మా వరుణ స్వయం ఏ చ రాజ్ఞో దదౌ దివ్యే. వరుణదేవుడు నీకు నాకు కూడా మంచి మంచి ధనస్సులు ఇచ్చాడు, గుర్తుందా? అవన్నీ ఎప్పుడు ఇచ్చాడు? మనం యజ్ఞానికి వెళ్ళాం, జనకుడు యజ్ఞంలో ఉండగా మనకి ఇచ్చాడు. అవన్నీ తీసుకుని వశిష్ఠుల వారి యొక్క ఆశ్రమంలో పెట్టాం, వారి పూజలో ఉన్నాయి కదా అని గుర్తు చేశాడు రాముడు. చేసి అభేద్య కవచే దివ్యే తూణీచ అక్షయ సాయకౌ ఆదిత్య విమలౌ చోభౌ ఖడ్గౌ హేమ పరిష్కృతౌ. 2 కత్తులున్నాయి వారి దగ్గర, అభేద్యమైన కవచములున్నాయి. తూణీచ అక్షయ సాయకౌ, అమ్ముల పొదులు అక్కడే ఉన్నాయి, అవన్నీ తీసుకుని రా అని చెప్తున్నాడు. సత్కృత్య నిహితం సర్వం ఏతతు ఆచార్య సద్మని. ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడున్నాయి? మనం రాజ్యంలో ఉంటే దంపతులుగా మనం ఇక్కడ సుఖాలు అనుభవిస్తున్నప్పుడు వీటితో పని ఉండదు కదా. ఇవన్నీ కూడా పూజలో ఉండాలని వశిష్ఠ మహాముని యొక్క ఆశ్రమంలో గదిలో పెట్టాం కదా. ఆచార్య సద్మని వశిష్ఠుల వారి యొక్క పూజలో ఉన్నాయి ఇవన్నీ, నువ్వు వెళ్ళి గబగబా ఇవన్నీ అడిగి తీసుకునిరా అని పంపించాడు. సత్వం ఆయుధమాదాయ క్షిప్రమావ్రజ లక్ష్మణ. తొందరగా నువ్వు వెళ్ళి ఆ 2 తీసుకొచ్చేయి. 2 తీసుకొచ్చేయి అంటే అర్థం నువ్వు నేను ఇద్దరం కలిసి బయలుదేరుతున్నామని చెప్పినట్టు కదా. 2 ధనస్సులు, 2 కత్తులు, 2 అమ్ముల పొదులు, 2 కవచాలు, ఇవన్నీ పట్టుకురా అని పంపించాడు రాముడు. పంపిస్తే ససుహృజ్జనమామంత్ర్య వనవాసాయ నిశ్చిత ఇక్ష్వాకు గురుమాగమ్య జగ్రాహాయుధముత్తమం. టక్కని అక్కడ ఉన్నవాడు కాస్త మాయమైనట్టుగా వెళ్ళాడు, అందరికీ చెప్పాడు, పడుకొచ్చాడు. ఎంత స్పీడ్గా వచ్చాడో ఒకే శ్లోకంలో. ఎందుకు ఇలా చెప్పాడంటే మన పెద్దవాడు చెప్తారు, ఏమో నన్ను ఇలా పంపించి వెళ్ళిపోతే ఈయన మళ్ళీ వెళ్ళిపోతాడేమో అని భయం, వెళ్ళిపోతాడేమో అని భయంతో గబగబా చెప్పి అందరికీ వెళ్ళొస్తా 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 అన్నాడు. గబగబా తీసుకున్నాడు. ఆయన అడిగాడో లేదో తెలియదు, అవన్నీ పట్టుకొచ్చి మళ్ళీ నిల్చున్నాడు ఎదురకుండా. అయితే రాముడు ఆశ్చర్యపోయాడు. అమాయ తద్దివ్యం రాజశార్దూల సత్కృతం మాల్యభూషితం రామాయ దర్శయామాస సౌమిత్రి సర్వమాయుధం అన్ని చూపించాడు. రాముడు ఒక్కసారి తమువాచ ఆత్మవాన్, ఓరు నాయను ఎప్పుడు వెళ్ళావు, ఎప్పుడు తెచ్చావు? కాల్యే త్వమాగత సౌమ్య కాంక్షితే మమ లక్ష్మణ. నువ్వు వచ్చాడు సుమారు 10 నిమిషాలు పడుతుంది అనుకున్నాను రా, 5 నిమిషాలు వచ్చేసావు. ఎంత గబగబా వచ్చేసావు అంటే ఎంత త్వర ఉందో రాముడి వెంట వెళ్ళడానికి. ఈ శ్లోకంలో రాముడు ఆశ్చర్యపోయిన సంఘటన చాలు. కాబట్టి అహం ప్రదాతుమిచ్చామి యదిదం మామకంధనం బ్రాహ్మణేభ్య తపస్విభ్య త్వయా సహ పరంతప. ఇప్పుడు మనం వెళ్ళే ముందు ఏం చేయాలి? నాకు సంబంధించిన ఐశ్వర్యం అంతా పంచిపెట్టేద్దాం. కాబట్టి నువ్వు నేను కలిసి మనకు సంబంధించిన ఐశ్వర్యం ఉంది కదా, అందరికీ పంచిపెట్టేద్దామే. తపస్విభ్య తపస్సు చేసుకునే మహాత్ములకి, బ్రాహ్మణేభ్య బ్రాహ్మణోత్తములందరికీ పంచిపెడదాం అన్నాడు. అని వసంతి ఇహ దృఢం భక్త్య గురుషు ద్విజసత్తమాహ తేషామపి చ మే భూయ సర్వేషాంచ ఉపజీవిన. మనల్ని ఆశ్రయించుకుని ఉండే గురువులందరికీ ఇద్దాం, అంతేనా? ఉపజీవిన మనమంటే ఆనందపడి ఇష్టపడి మన వెనకాల ఉండే ఆశ్రితులందరికీ కూడా పంచిపెట్టేద్దాం అని వశిష్ఠపుత్రంతు సుయజ్ఞమార్యం త్వమానయ ఆశు ప్రవరం ద్విజానాం అభిప్రయాస్యాభివనం సమస్తాన్ అభ్యర్చ్య శిష్టాన్ అపరాన్ ద్విజాతీన్. వశిష్ఠుల వారి కుమారుడు ఒక ఆయన ఉన్నాడు, సుయజ్ఞుడు అని పేరు. మరి సమాన వయస్కులు వీళ్ళంతా. రాముడు, సుయజ్ఞుడు, లక్ష్మణుడు సరదాగా నేర్చుకునేటప్పుడు, అధ్యయనం చేసేటప్పుడు కానీ విలువిద్య నేర్చుకునేటప్పుడు అంతా కూడా సహాధ్యాయులు వీళ్ళంతా. కాబట్టి వెళ్ళి గబగబా ఏం చేస్తామంటే వశిష్ఠుల వారి కుమారుడు సుయజ్ఞుడు ఉన్నాడు కదా, సుయజ్ఞుడిని తీసుకురా. అభిప్రయాస్య, వనంకి వెళ్ళే ముందు అతనిని పూజించి అతనికి ఇవ్వవలసినవి ఇచ్చి, అతని ముఖ్యమైనటువంటి చెలికాడు నేస్తం కదా, అతనికి ఇద్దాం.
అతనికి ఇచ్చిన తర్వాత తక్కినవన్నీ అందరికీ ఇచ్చేద్దాం, నువ్వు వెళ్ళి గబగబా ఆయన్ని తీసుకురా అంటూ 31వ సర్గని ముగించాడు వారు. 32 సర్గ. తతః శాసనమాజ్ఞాయ భ్రాతు శుభతర ప్రియం గత్వా స ప్రవివేశాసు సుయజ్ఞస్య నివేశనం. గబగబా వెళ్ళాడు సుయజ్ఞుడి దగ్గరికి. వెళ్ళేటప్పటికీ అక్కడ తం విప్రం అగ్నియగారస్థం, యజ్ఞం దగ్గర కూర్చున్నాడు. పాపం ఇప్పుడు ధర్మానుష్ఠానంతో ఉంటాడేమో, హోమం చేసుకుంటూ కూర్చున్నాడు. వందిత్వా లక్ష్మణ అబ్రవీత్, సుయజ్ఞ నమః అని పెట్టాడు. ఎందువల్ల? గురుపుత్రుడు కదా, తన స్నేహితుడే అయినా ముందు కనిపించగానే చేయవలసిన పని గురుపుత్ర స్థానంలో వాడిని గౌరవించిన తర్వాత దా సుయజ్ఞ పద బయలుదేరు అనొచ్చు తర్వాత. కానీ ముందు కలవంగానే చేయవలసిన పని గురుపుత్ర స్థానంలో గురువును చూచినట్టుగా భావించాలి. ఇక్కడ వందిత్వ, ఎక్కడ ధర్మం తప్పరు కదా, వెళ్ళు నమస్కారం చేశాడు. చేసి అంటున్నాడు, వందిత్వా లక్ష్మణ అబ్రవీత్ సఖే అభ్యాగచ్చ పశ్య త్వం వేష్మ దుష్కరకారిణ. రాముడింటికి రా అని చెప్పల, దుష్కరకారిణ వేష్మ పశ్య అన్నాడు. అంటే దుష్కరకారి అంటే అర్థం అసాధ్యములైన పనులు చేసేవాడు అర్థం. అంటే లక్ష్మణస్వామి సుయజ్ఞుడు రాముడితో కలిసి తిరిగేవారు కదా, కలిసి ఆడుకునేవారు కదా. వీళ్ళు రాముడు చేసే ప్రతి పని కూడా అబ్బోయ్ ఇది మనం చేయలేము రామ అంటే తను చేసి చూపించేవాడు చిన్నప్పటి నుంచి. ఈ చెట్టు మనం ఎక్కలేమేమో అంటే రాముడు గబా ఎక్కేసాం. కాబట్టి చిన్నప్పుడు విడితే పెట్టుకున్న పేరు ఏంటంటే రాముడికి దుర్లభములైన పనులు చేయువాడు రాముడు. రాముడు అంటే వాళ్ళకి నిక్నేమ్ ఉంటుంది కదా, స్నేహితుల్లో చిన్న చిన్న పేర్లు ఏవో ఉంటాయి కదా, అలాగే వీళ్ళిద్దరికీ పెట్టుకున్న నిక్ నేమ్ అక్లిష్టకారి. అక్లిష్టకారే దుష్కరకారి అంటే అసాధ్యములైన పనులు చేసేవాడు ఉన్నాడు కదా, ఆయన ఇంటికి వచ్చేయి అన్నాడు. అంటే మనిద్దరం ఏం పిలుస్తాం రాముడిని? దుష్కరకారి దుష్కరకారి అంటాం కదా. ఆ ఇంటికి వచ్చేసి అంటే రాముడి ఇంటికి రా అని చెప్పాడు లక్ష్మణస్వామి. అయితే తతఃసంధ్యాం ఉపాస్య ఆశు గత్వా సౌమిత్రినా సహా ఒక్క 2 నిమిషాలు సంధ్యావం చేసుకుని బయలుదేరుతానే అన్నాడు. మాధ్యానికం చేసుకోవాలి కదా, గబా సంధ్యావందనం చేసుకున్నాడు. లక్ష్మణస్వామితో బయలుదేరి వచ్చాడు. దుష్టం తత్ ప్రాభిషతు లక్ష్మ్యా రమ్యం రామనివేశనం. లక్ష్మణస్వామితో పాటుగా సుయజ్ఞుడు రాముని యొక్క అంతఃపురానికి వచ్చాడు. తమాగతం వేదవిదం ప్రాంజలి సీతయా సహ సుయజ్ఞమభిచక్రామ రాఘవ అగ్నిం ఇవ అర్చితం. సుయజ్ఞుడు రాగానే హాయ్ దా అన్న రాముడు. సీతతో పాటుగా ముందు వెళ్ళి నమస్కారం చేసి రండి లోపలికి చూచాడు. తర్వాత ఎలా ఉన్నావురా అని అడగచ్చు. ముందు కనిపించగానే చేయవలసిన పని అది. ఇది రాసమర్యాదల్లో ఉండే ఒక పద్ధతి. గురుపుత్రుని కూడా గురువుని నేరుగా చూచినంత గౌరవంగా చూడాలి. ఇది సామాన్యమైన ధర్మం మాట. ఆ రకంగా నమస్కారం చేసి అగ్నిని పూజించినట్టుగా అతని పుంచిరా కూర్చో, ఈ సింహాసనంలో కూర్చోబెట్టారు. జాతరూపమయీ ముఖ్యై అంగదై కుండలై శుభై సహేమసూత్రై మణిభి కేయూరైర్వలయైరపి. అప్పుడు సిద్ధంగా ఓ పక్కన ఉన్నాయి ప్లేట్లో అంగదాలు. ఆయన కూర్చోబెట్టాడు అంతే. ఆయన బొమ్మలా కూర్చున్నాడు, అంగదాలు తొడిగాడు, ఆభరణాలు వేసాడు, సూత్రాలు కట్టాడు, మెడలో ఆభరణాలు వేసేస్తున్నాడు. సుయజ్ఞుడికి పూజలో భాగంగా వేసేస్తున్నాడు. ఇవన్నీ అన్యైశ్చ రత్నై బహుభి, రకరకాల రత్నాలతో ఉండేటువంటి పళ్ళాలు తీసుకో సుయజ్ఞాన్ని ఇచ్చేస్తున్నాడు. సుయజ్ఞం స తదోవాచ రామ సీతా ప్రచోదిత. అలా ఇస్తూ ఉంటే సీతమ్మ వెనకాల ఇలా పొడుస్తుంది నాగల నుంచి, ఇలా 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 అంటూ ఏదో చెప్పింది ఆవిడ. రాముడికి సుయజ్ఞుడు రాగానే ఈ మాట చెప్పండి అని చెప్పి ఉంటుంది కదా. కాబట్టి సీతా ప్రచోదిత, సీతమ్మ ఇలా ఇలా అంటూ ఉంటే సీతను చూచి అర్థమైంది. హారంచ హేమసూత్రంచ భార్యాయై సౌమ్యహారయ దశనాంచ అధునా సీత దాతు నిచ్చతి తే సఖే. నేను నీకు ఇస్తున్నా కదా, మా ఆవిడ సీత కూడా మీ ఆవిడకి ఏదో ఇవ్వాలనుకుంటుందయ్యా. హారాలు, తాను వేసుకునే వడ్డాణాలు లాంటివి ఉన్నాయి, అవన్నీ మీ ఆవిడకి ఇవ్వాలి అనుకుంటోంది. తను సీత ఇస్తుంది, మీ ఆవిడకి ఇచ్చేయే అన్నాడు. తనే చెప్పచ్చు, తను చెప్పకూడదు కదా. రాముడు ఉంటే అలా సీతా ప్రచోదిత, సీతలా మెల్లగా నొక్కింది మాటలాగా, అందుకని అర్థమైపోయింది. ఓహో ఇలా అనుకుంటూ సీతా దాతుమిచ్చతి, ఇద్దాం అనుకుంటోంది. ఏమేమి ఇస్తుంది? అంగదాని విచిత్రాణి కేయూరాని శుభాని చ ప్రయచ్చతి సఖే తుభ్యం భార్యాయై గచ్చతి వనం. నాతో పాటు వస్తుంది మా ఆవిడ,
కాబట్టి తనకుండే ఆభరణములన్నీ కూడా తన దగ్గర చాలా ఉన్నాయి, అవన్నీ ఇద్దామనుకుంటోంది. కానీ ఇంకా ఒకటి ఇద్దామనుకుంటుంది. మేము పడుకుంటాం కదా పెద్ద పర్యంకాస్తరణ, మా హంసతూలికా తల్పం మీ దంపతులకు ఇద్దామని ఇష్టపడుతోందయ్యా, తీసుకుంటావా సఖే? ఏమంటాడు? చక్క హాయిగా తీసుకో అని ఇచ్చాడు. తమపి ఇచ్చతి వైదేహి ప్రతిష్టాపయుతుం త్వయి అంటే అర్థం, మేము పడుకునేటువంటి మంచం ఆ పర్యంక ఏమంటారు హంసతూలికా తల్పం, ఆ తల్పాన్ని సీత మీ భార్యకి ఇవ్వాలని సంకల్పించింది. దానివల్ల ఏం తెలుస్తుంది? ప్రతిష్టాపయుతు ఇచ్చతి, వారిద్దరి స్నేహాన్ని, మనిద్దరికి మంచి స్నేహం ఉంది కదా, తనకి సీతకి కూడా స్నేహాన్ని బలపరచుకోవడం కోసం చేస్తుంది ఆవిడ. అంటే నీ భార్యతో సీత స్నేహాన్ని మరింతగా పెంచుకుంటోంది అన్నాడు. చాలా ఆనందం కలిగింది. నాగ శత్రుంజయో నామ మాతులో ఎందదో మమ తంతే గజ సహస్రేణ దదామి ద్విజపుంగవ. నీకు ఏనుగునిస్తాను, అది మా మేనమామ గారు ఇచ్చారు. కౌసల్య తమ్ముడు ఉండేవారు, ఆయన పేరేం తెలియదు కానీ లోకంలో కౌసల్యకి తమ్ముడు ఒక ఆయన ఉంటాడు. ఆ తమ్ముడు గారు ఇచ్చారు, నాకు మేనమామ అవుతారు ఆయన, శత్రుంజయమని దాని పేరు, అది నీకు ఇస్తా, నువ్వేం చేసుకుంటావు? ఏం చేసుకునే అవకాశం లేదు కదా, కానీ నీ దగ్గర న్యాసంగా ఉంచు, అంటే నా శత్రుంజయాన్ని నీ దగ్గర జాగ్రత్త పెట్టు, మరి దాన్ని పోషించద్దు. ఏనుగుని ఇంట్లో పెట్టుకోవడం అంటే అర్థం ఏమిటి? మనం ఖాళీ అయిపోవడం. ఏనుగుకి ఎంత కావాలో అంత పెట్టద్దు. కాబట్టి గజ సహస్రేణ, నా ఏనుగుతో పాటు 1000 దీనారాల గజము అంటే ఒక లెక్క, ఏనుగు కాదు ఇక్కడ, గజ సహస్రేణ దదామి. ఆ ఏనుగు 1000 ఏనుగుల్ని పోషించడానికి వీలైన డబ్బు నేను నీకు ఇస్తా. కాబట్టి నేను వచ్చేంతవరకు 14 ఏళ్ళు మా ఏనుగుని జాగ్రత్తగా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత నీదే అని చెప్పాడు. ఇచ్చేలా ఇస్తే కనుక మళ్ళీ శత్రుంజయాన్ని రాముడు ఎక్కే అవకాశం ఉండదు కదా. ఈ శత్రుంజయాన్ని మళ్ళీ పట్టాభిషేక యుద్ధకాండలో సుగ్రీవుణ్ణి ఎక్కిస్తాడు ఆ ఏనుగు మీద. కాబట్టి రాముడు అతనికి దానంగా ఇవ్వలేదని ఇక్కడ గుర్తించాలి. లేదా ఈ శ్లోకంలో చూస్తే రాముడు ఇచ్చినట్టుగా అనిపిస్తుంది. అక్కడ తే అని ప్రయోగం, తే అనే ప్రయోగంలో తుభ్యంతే తవతే రెండు వస్తాయి. అంటే తుభ్యంతే అని అంటే కనుక నీకు ఇచ్చేసినట్టు లెక్క, తవతే అంటే నీ దగ్గర ఉంచమని లెక్క. కాబట్టి నీ దగ్గర జాగ్రత్తగా ఉంచు నా ఏనుగుని అని చెప్పకుండా ప్రయోగం ద్వారా చెప్పి దాన్ని పోషించడానికి వీలుగా నీకు కాస్త డబ్బు కూడా ఇస్తానయ్యా అని చెప్పాడు. ఇత్యుక్త సహి రామేణ సుయజ్ఞ ప్రతిగృహ్యతు రామలక్ష్మణ సీతానాం ప్రయుయోజ ఆశిషశుభా. ఆనందించి తీసుకుని వాళ్ళ ముగ్గురికి ఆశీర్వచనాలు పలికాడు. అథ భ్రాతరవం వ్యగ్రం ప్రియం రామ ప్రియం వద సౌమిత్రింతమువాచేదం బ్రహ్మే వక్త్రిదశేశ్వరం. ఒక బ్రహ్మదేవుడు ఇంద్రుడికి ఆజ్ఞాపించినట్టుగా లక్ష్మణ అంటూ ఆజ్ఞాపించి నువ్వు గబగబా వెళ్ళు. అగస్త్యుడు కౌశికుడు ఇద్దరున్నారు. అంటే ఆ అగస్త్య మహర్షి ఆ కౌశికుడు విశ్వామిత్రుడు కాదు సుమా, ఆ పేర్లతో ఆ గోత్రములలో ఉండే మహానుభావులు ఇద్దరు మన అంతఃపురం దగ్గర ఉంటారు, మన అయోధ్యలో ఉంటారే, వాడిద్దరిని తీసుకురా. చాలా గొప్పవాడు వాళ్ళిద్దరు. వాడిని అర్చయ్య ఆహూయ సౌమిత్రే రత్నై సస్యం ఇవ అంబుభి. వాడిద్దరిని తీసుకుని వాళ్ళిద్దరినీ పూజించి వాళ్ళకి కావలసినవన్నీ ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత నీదే లక్ష్మణ. తర్పయస్వ మహాబాహో గోసహస్రైశ్చ మానద సువర్ణై రజతైశ్చైవ మణిభిశ్చ మహాధనై. ఉన్న ఆవులు మనవి అనుకునేవన్నీ ఆవులు కానీ ఆభరణాలు కానీ యానాలు కానీ ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళకి ఇవ్వాలి. కౌసల్య అలా విద్దుగా ఆ పని నువ్వు చూసుకో. అగస్త్య మహర్షికి కౌశిక మహర్షికి ఇవ్వాల్సినవన్నీ నువ్వు చూసుకో. ఇంకా కౌసల్యాంచ య ఆశీర్భి భక్త పర్యుపతిష్టతి ఆచార్యస్తైత్తిరీయాణం అభిరూపశ్చ వేదవిత్. కౌసల్య దగ్గర ఎప్పుడు తైత్తిరీయ యజుర్వేద శాఖకు సంబంధించిన ఒక మహానుభావుడు ఉంటాడు. అది దీనిని బట్టి మన వాళ్ళు వ్యాఖ్యానంలో కౌసల్య మన తెలుగునాట ప్రాంతం ఆవిడ అని నిర్ణయిస్తారు. కౌసల్య అంటే రాముని యొక్క మాతామహ స్థలం మన ప్రాంతం. తైత్తిరీయ శాఖ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే ఈ మధ్యప్రదేశానికి కర్ణాటకకి మధ్యలో ఉండే ఈ భూభాగంలోనే తైత్తిరీయ శాఖ ఉంటుంది. ఈ తైత్తిరీయ శాఖ పండితులు ఎప్పుడూ కౌసల్య దగ్గర ఉంటాయంటే అర్థం
కౌసల్య ఈ ప్రాంతంది అని అర్థం. మనకి జటావల్లభుల జగన్నాథం గారు పురుషోత్తం గారు మహానుభావులు వాళ్ళు చెప్తూ ఆదిలాబాదు ప్రాంతం నుండి యువతలగా ఉండే ప్రాంతంలో ఎక్కడో దాన్ని అప్పట్లో ఉత్తర కౌశల అనేవారు, ఈ ప్రాంతానికి చెందినావిడ అని అంటారు. కాబట్టి కౌసల్య మన తెలుగువారి ఆడబిడ్డ, రామచంద్ర ప్రభు తెలుగువారి మనవడు. ఇదొక ఆనందం. ఇది చారిత్రకంగా ఉన్నదా లేదా సరైందా కాదా పక్కన పెట్టేస్తే మనవాడనుకోవడానికి ఒక ఆధారం. తైత్తిరీయాణం ఆచార్య అంటే అర్థం. తైత్తిరీయ శాఖకు సంబంధించిన కృష్ణ యజుర్వేద పండితుడు ఎప్పుడూ కూడా కౌసల్య పక్కనే ఉండి ఆవిడని ఆశీర్వదిస్తూ పక్కనే ఉంటాడు. చాలా నమ్మకస్తుడే ఉంటాడు. కౌసల్యకి ఆయనంటే పెద్ద గురి. ఇప్పటికి కూడా ఈ గోదావరి తీర ప్రాంతం వాళ్ళు వివాహాలు, రాజకన్యల వివాహం అయితే కనుక తప్పనిసరిగా బ్రాహ్మణోత్తములు వెనకాల భరణంగా ఇస్తారు. అలా వచ్చిన వాళ్ళే కదా రాజమండ్రి రాజరాజ నరేంద్రుడు వివాహం చేసుకుంటే చోళదేశం నుండి ఎంతమంది వచ్చారు, ఎన్ని కుటుంబాలు వచ్చాయి. నేతివారు, పప్పువారు వీళ్ళంతా అటు నుంచి వచ్చిన వారే కదా. అంటే ఆ రాణిగారికి ఏమేమి ఎవరు చూసుకోవాలో ఆ కుటుంబాల వాళ్ళంతా ఆ ఇంటి పేర్ల వాళ్ళంతా ద్రావిళ్ళు అంటారు ఎప్పటికీ. అంటే ఒక రాజకన్యను పంపించేటప్పుడు ఆవిడ ఇష్టపడే లేదా ఆవిడ్ని చాలా ఇష్టపడుతూ ఆవిడకి ఆశీర్వచనాలు పలికే మహానుభావుల్ని కూడా వెనకాల పంపిస్తారు. అప్పట్లో భరణములుగా ఉంది. అలాగా కౌసల్య వెనకాల ఈయన వచ్చాడంటే అర్థం కౌసల్య ఎక్కడి నుంచి వెళ్ళింది, ఇక్కడి నుంచే వెళ్ళింది. ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళింది కాబట్టి ఆ తైత్తిరీయ శాఖ సంబంధించిన మహానుభావుడు కౌసల్య దగ్గర ఎప్పుడు ఉంటాడు. భక్త పర్యుపతిష్ఠతి. కౌసల్య అంటే ఎంత భక్తో ఆయన, చాలా మంచివాడు ఆయన. కాబట్టి తస్య యానంచ దాసీశ్చ సౌమిత్రే సంప్రదాపయ. ఆయనకి మంచి మంచి వాహనాలు, మంచి మంచి ఆభరణాలు, మంచి మంచి ఆయన సేవ చేసే వ్యక్తులందరినీ దాసులని దాసీల్ని కూడా నువ్వే అందించు. సూత చిత్రరథ చ ఆర్య సచివ శుచిరోషిత తోషయైనం మహార్హైశ్చ రత్నై వస్త్రై ధనైస్తదా. సూతుడు చిత్రరథుడును ఇంకొక ఆయన ఉన్నారు. సూత సుమంత్ర రాముడికి దశరథునికి ఉండేటువంటి సరైన సారథి, ఒక డ్రైవర్ లాంటివారు. ఇంకా కొంతమంది డ్రైవర్లు ఉంటాయి కదా, కొన్ని రథాలు ఉంటాయి కదా. ఒక రథానికి సంబంధించిన చిత్రరథుడు ఉన్నాడు. ఆయన కౌసల్య ఎప్పుడు వెళ్ళినా కౌసల్యం తీసుకువెళ్ళేటువంటి చిత్రరథుడు ఆయనే తీసుకెడుతుంటాడు. కాబట్టి చిత్రరథుడిని కూడా పిలిచి ఆయన కావలసినవన్నీ పశుకాభిశ్చ సర్వాభి గవాం దశశతేన చ ఏ చేమే కఠకాలాపాహ బహవో దండమానవాహ. కౌసల్య యొక్క అంతఃపురం ఎట్లా ఉంటుందో రాముడు ఇక్కడ చెప్తాడు. కౌసల్య యొక్క అంతఃపురంలో ఎప్పుడు కూడా ఈ తైత్తిరీయ శాఖ సంబంధించిన మహానుభావుడు, రెండవది కఠశాఖని అధ్యయనం చేసేవాడు. కఠశాఖ కూడా ఈ ప్రాంతం. కఠశాఖ అనేటువంటి యజుర్వేదంలో ఉండే శాఖ కూడా ఈ ప్రాంతానికి సంబంధించింది. కాబట్టి కఠశాఖను వల్లించే నిత్యము వేదాధ్యయనంగా ఉండేటువంటి వేదవటువులు ఉంటారే, చిన్న చిన్న బ్రహ్మచారులు, వాళ్ళంతా ఉంటారు ఎప్పుడు కౌసల్య దగ్గర. ఎప్పుడు కౌసల్య ఇంట్లో బ్రహ్మచారులు తిరుగుతూ ఉండడం, ఒక పక్క అధ్యయనం, ఒక పక్క అధ్యాపనం, ఒక పక్క ఆశీర్వాదాలు, ఇలా ఉంటుంది కౌసల్య ఇల్లు ఉండేటువంటి తీరు. కాబట్టి చెప్తున్నాడు కఠకాలాపాహ, కఠశాఖను అధ్యయనం చేసేటువంటి వాడు ఎలా ఉంటారు చూసిన దండమానవాహ. అప్పుడే ఉపనయనమయ్యి దండాలు పట్టుకుంటారే, మోదుగు దండాలు, అలా మోదుగు దండాలతో తిరుగుతుంటారు వీళ్ళంతా, బ్రహ్మచారులంతా ఉంటారే. వాళ్ళందరినీ జాగ్రత్తగా చూడు. ఆ కఠకాలాపాహ, కఠశాఖను కలాపశాఖను అధ్యయనం చేసే మహాత్ములందరికీ కూడా ఏమి ఇవ్వాలో వాళ్ళందరికీ ఇవ్వాలయ్యా. ఎలాగా? తేషాం అశీతియానాని. మన దగ్గర 80 రథాలు ఉన్నాయి కదా, వాళ్ళందరికీ ఇచ్చేసి 80 రథాలు 80 కార్లు కూడా వాళ్ళందరికీ ఇచ్చేసి హాయిగా వాళ్ళు సుఖంగా తిరుగుతారు. వాళ్ళు రత్నపూర్ణాని దాపయ, ఆ బండల నిండా రత్నాలు నింపి ఇచ్చేయి. హాయిగా వాళ్ళు దాన్ని వాడుకుని హాయిగా సుఖంగా ఉంటారు. శాలివాహ సహస్రంచ ద్వేషతే భద్రకాంస్తథా వ్యంజనార్థంచ సౌమిత్రే గోసహస్రముపాకురు. ఈ పిల్లలకి పాఠశాలకి నడవడానికి వీలుగా ఒక 1000 ఆవులు, 2 ఎద్దులు చక్కగా వాళ్ళందరికీ ఇచ్చేసేయి. ఆ పాఠశాలకు ఇబ్బంది లేకుండా వాళ్ళకి అవన్నీ ఇచ్చేయి. మేఖలీనాం మహాసంఘ, ఎప్పుడూ మేఖలాలు కట్టుకుని బ్రహ్మయజ్ఞాలు చేసేటువంటి వాళ్ళు, ఉపాక్రమాలు ఆచరించే వాళ్ళు ఉంటారు ఆ పిల్లలు. వాళ్ళందరికీ కూడా ఏమేం కావాలో అందరికీ ఇచ్చేయాలయ్యా. ఇలా ఇస్తే కౌసల్యాం సుమపస్థిత తేషాం సహస్రం సౌమిత్రే ప్రత్యేకం సంప్రదాపయ
అంబా యథాచ సా నందేత్ కౌసల్యా మమ దక్షిణ. ఇలా ఇస్తే కౌసల్య చాలా ఆనందపడుతుంది. కౌసల్యకి దానం చేస్తే ఇష్టం. అది ఇంతమంది ఈ విద్వదోత్తములకి అందరికీ ఇస్తూ ఉంటే ఆవిడ చాలా ఆనందపడుతుందయ్యా. ఆవిడ ఆనందం మనకి ఆశీర్వాదాన్ని కలిగిస్తుంది. కాబట్టి కౌసల్య ఆనందించేటట్టుగా కౌసల్య యొక్క అంతఃపురంలో ఉండే వాళ్ళందరికీ అన్నీ జాగ్రత్తగా పేరు పేరున ఇచ్చేసేవయ్యా అని అన్నాడు. అన్న తర్వాత తతః సపురుషవ్యాఘ్ర తద్ధనం లక్ష్మణ స్వయం యథోక్తం బ్రాహ్మణేంద్రాణం అదదాతు ధనదో యదా. అన్నయ్య గారు చెప్పినట్లుగా రాసుల్ని చేతులతో కుబేరుడు అందరికి దానం చేసినట్టుగా దానం చేశాడు అందరికీ. అన్నగారు ఇమ్మన్నారు, ఎక్కడ దాపరికాలు ఏం లేవు, ఇచ్చే కొడు దాచుకుందామన్నయ్యా అనే అభిప్రాయాలు ఏం లేవు. రాముడు ఇచ్చేయమన్నాడు, అన్నీ ఇచ్చేశాడు. వరుసగా అందరికీ దానాలు చేసేసాడు లక్ష్మణస్వామి. అథ అబ్రవీతు బాష్పకలాం తిష్టత చ ఉపజీవిన సంప్రదాయ బహుద్రవ్యం ఏకైకస్యోపజీవనం. ఎవ్వరికి కూడా అక్కడ ఉండే వాళ్ళకి ఏ కష్టం లేకుండా ఉండేటట్టుగా పౌరులకు కూడా ఎవ్వరికి తినడానికి లోటు లేనట్టుగా వాళ్ళందరికీ కూడా జాగ్రత్తగా ఇచ్చేయమంటే లక్ష్మణస్వామి అందరికీ ఇచ్చాడు. లక్ష్మణస్య చ యద్వేష్మ గృహంచ యదిదం మమ అశూన్యం కార్యం ఏకైకం యావదాగమనం మమ. ఇంట్లో ఉండే వస్తువులన్నీ దానం చేసేసారు. దానం తీసుకెళ్లేవాడు ఉంటాయి కదా, మీరు జాగ్రత్తగా నేను లక్ష్మణస్వామి మళ్ళీ అడవి నుండి తిరిగి వచ్చేంత వరకు కూడా ఈ రెండిళ్ళని జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. జాగ్రత్తగా ఓడవడం క్లీన్ చేయాలి కదా రోజు, జాగ్రత్తగా దాని మెయింటెనెన్స్ అంతా మీరంతా చూసుకోండి అని చెప్పాడు రాముడు. వాడంతా బాధపడుతూనే అంగీకరించారు. ఆ తరువాత ఇత్యుక్త్వా దుఃఖితం సర్వం జనం తముపజీవినం ఉవాచ ఇదం ధనాధ్యక్షం ధనమానీయతామితి. రాముడి దగ్గర ఒక కోశాధికారి ఉంటాడు, రాముడికి సంబంధించిన కోశాధికారి పిలిచాడు. ఇంకా నా బ్యాంకులో ఎంత ఉందో అంతా పట్టుకొచ్చేయి, ఖజానాలో నా పేరుతో ఎంత ఉందో అంతా తీసుకుని వచ్చేయి అని పంపించాడు. గబగబా ఆయన వెళ్ళాడు. తతః అస్య ధనమాజగృహు సర్వమేవోపజీవిన సరాసి సుమహాంస్తత్ర దర్శనీయ అదృశ్యత. ఒక్కసారి రాముడికి సంబంధించిన ధనమంతా పట్టుకొచ్చి అక్కడ పోస్తే ఆశ్చర్యకరంగా ఉంది. అంతా ఆశ్చర్యపోయారు, ఏమిటి ధనాలేంటి రత్నాలేంటి ఇవన్నీ పనిచేసేయాలి. అన్నీ అందరికీ అక్కడ ఉండే దాసులకి దాసీలకి అందరికీ పనిచేశారు. పంచిన తరువాత తతస్స పురుషం వ్యాఘ్ర తద్ధనం సహ లక్ష్మణ విజేభ్యో బాలవృద్ధేభ్య కృపణేభ్యో హ్యదాపయతు. కృపణులు చాలా పేదవాళ్ళుగా ఉండే వాళ్ళందరినీ పిలిపించారు, వాళ్ళకి ఇచ్చారు. చిన్నపిల్లలకి, వృద్ధులకి, బ్రాహ్మణోత్తములకి అందరికీ చక్కగా అవన్నీ పంచిన తర్వాత ఇదంతా తెలిసి అయోధ్యకి సరయూ నది ప్రాంతంలో చిన్న కుటీరంలో ఒక ఆయన ఉంటాడు. ఆయన పేరు త్రిజటుడు అని పేరు. పింగళ, ఆయన జుట్టు ఎర్రగా నల్లగా కలిసి ఉంటుంది. ఈరోజు కావాలని రంగులు వేసుకుంటున్నాను చూసారా, ఎర్రగా కనిపిస్తుంది ఒక అందం. అట్లాగా ఎర్రటి జుట్టుతో ఉండేవాడు. అతనికి చదువు అబ్బలేదో పాపం ఏం తెలీదు. చదువు బ్రాహ్మణోత్తముడే కానీ చదువు అబ్బల, మంచి కండపుష్టి కలిగినవాడు. పాపం భార్యని పిల్లల్ని పోషించుకోలేక బక్క చెక్కిన బాడీ మాత్రం చక్కగా 6th ప్యాక్ లాగే ఉంది అలాంటివి. కాకపోతే చాలా పేదవాడు. ఎప్పుడు కూడా ఒక గుణపాన్ని ఒక పారడి మీద వేసుకుని తిరుగుతూ ఉంటాడు. తిరుగుతూ ఉండేటువంటి వాడికి ఆ బ్రాహ్మణోత్తముడి దగ్గరికి భార్య వెళ్ళింది, సంకన పిల్లలు వేసుకుని ఏమయ్యా అంటూ మాట్లాడుతూ. తత్ర ఆసీత్ పింగళ గార్గ్య, గర్గ వంశంలో పుట్టినవాడు. ఉంచవృత్తి వనే నిత్యం, పాపం చదువు అవ్వలేదేమో ఉంచవృత్తి, ఎక్కడ దుంపగలం ఇస్తే తవ్వుకోవడం, తినడం, భార్యాపిల్లలకి ఇవ్వడం తప్ప పెద్ద కష్టపడేటట్టుగా ఉండడు. వ్యవసాయమో ఏదో చేయాలి ఏముండదు. పాపం ఏదో కాలం గడుపుతున్నాడు. మనకి ఇలాంటి వాడు ప్రదర్శిస్తూ ఉంటారు మన సమాజంలో, ఇలాంటి వాడు కూడా ఉంటారు కదా, అలాంటి వాడే. కాబట్టి అలాంటి వాడి దగ్గర తం వృద్ధం తరుణీ భార్య బాలానాదాయ దారకాన్ అబ్రవీత్ బ్రాహ్మణం వాక్యం దారిద్ర్యేణ అభిపీడిత. అయ్యా రాముడు అన్నీ ఇచ్చేస్తున్నట్టయ్యా, వెళ్ళి అడగచ్చు కదా అంటోంది భార్య. వెళ్ళి సంకలో పిల్లవాడు, వెనకాలో పిల్లవాడు, పెద్ద సంసారం. ఆయనేమో వృద్ధుల్లా కనిపిస్తున్నాడు, ఈవిడ యువతిలా కనిపిస్తోంది. వృద్ధం తరుణీ భార్య అని ఏమంటోందంటే అపాస్య ఫాలం కుద్దాలం కురుష్వ వచనం మమ. ఆ పలువు పాల పక్కన పడేవయ్యా, నా మాట విను, జాగ్రత్తగా వెళ్ళు. రామం దర్శయ, రాముడికి నిన్ను చూపించుకో.
అంటే అర్థం, రామా ఇది నా పరిస్థితి అంటే రాముడికి అర్థమైపోవచ్చు. నువ్వు ఒకసారి రాముడిని నిన్ను చూసినా అయ్యో పేదవాళ్ళ ఉన్నాడు, ఏ పని చేతగాదిలా ఉంది అని నీకు ఇస్తాడయ్యా. రామం దర్శయ్య ధర్మజ్ఞం ఇది కించిత్ అవాప్స, ఏదో కొంత ఇవ్వకుండా పోతాడా, అందరికీ ఎన్ని ఇచ్చేవాడు మనకు కూడా కాస్త ఏదైనా ఇస్తాడు కదా, వెళ్ళవా అని అంటే వెళ్ళంగానే గవబా భార్యావచనం శృత్వ, భార్య అన్న మాట విన్నాడు. గవబా షాటి మాఛాద్య దుశ్చద, వెళ్ళాలంటే కొంచెం అందంగా ఒక ఉత్తరీయం కప్పుకోవద్దు, పేదవాడు కదా, చిరుగులు ఉంటే ఆ చిరుగులు దాచుకుని లేకపోతే మడత వేసుకుని బుధం మీద వేసుకుని గబగబా రాముడి దగ్గరికి వెళ్ళాడు. సప్రాతిష్ఠత పంథానం ఎత్ర రామ నివేశనం, రాముడిని చూడాలని గబగబా వచ్చేస్తున్నాడు. అంటే కొంచెం వంకర టింకరగా నడుస్తాడో ఏమిటో తెలియదు, చాలా హడావిడిగా ఉంటాడనమాట. ఆయన ఉండే తీరు అలాంటిది. చూడంగానే రాముడికి ఏదో అతనితో సరసం ఆడాలి. రాముడు ఎప్పుడు ధీరోదాత్తు, ఒక్కొక్కడిని చూస్తే ఏదో సరదాగా వాడిని ఆట పట్టిద్దాం అనిపిస్తుంది కదా. ఈయన గబగబా వస్తుంటే రాముడు దూరంగా చూస్తే ఎలా ఉన్నాడే, భృగ్వంగిరస సమం దీప్త్య, భృగువు అంగిరసుడు వాడితో సమానమైన కాంతితో ఉన్నాడు. అంటే వీళ్ళిద్దరూ కూడా కోపిష్ఠులే, అంటే చాలా మూడిష్ఠుడు, ఇలా ఉంటారు, కోపంగా ఉండేటట్టుగా ఉంటారు. ఈయన చూస్తే రాముడి దగ్గరికి వచ్చేవాడు నవ్వుతూ రావాలా, ఇలా వస్తున్నాడు అనమాట. వస్తుంటే భృగ్వంగిరస సమం దీప్త్య, చూస్తే మంచి ఆ భృగువు అంగిరసుల్లాగా కనిపిస్తూ ఉంటే త్రిజటం జన సంసది ఆ పంచమాయా కక్ష్యాయా నైనం కశ్చిదవారయతు. రాముడు ఉండేది 6వ గదిలో, ముందో గది ఆ పైలో గది, అలా 5 గదులు ఉంటాయి. అక్కడి నుంచి చూస్తున్నాడు, ఇలా ఎదుర్కొన్న గది తలుపుకి ముందు తలుపు ఉంటుంది కదా, రాముడు చూస్తుంటే గబగబా వచ్చేస్తున్నాడు. అంతే వస్తూ ఉంటే అక్కడ ద్వారపాలకులు అడ్డుకోవాలి. ఈయన హడావిడి చూస్తే ఈయన రాముడు పిలిచాడేమో అనుకుని వాళ్ళంతా చూస్తారు. గబగబా ఆ పంచమాయా కక్ష్యాయ, నిజంగా ఎవరో రాకూడదు అలా, పేదబట్ట కట్టేది వచ్చేస్తుంటే ఆపేనండి వాళ్ళు. ఇక్కడ ఆ పంచమాయా కక్ష్యాయ, ఈయన వచ్చే తీరు చూస్తే రాముడు ఫోన్ చేసి నువ్వు రా అంటే వస్తున్నట్టు అంత హడావిడిగా వస్తుంది. చూసి రాముడు నవ్వుకుని నైనం కశ్చిదవారయతు, అతన్ని ఆపేవాడు ఎవడు ప్రయత్నం చేయాలి. ఆపట్ల రాముడు పిలిచి ఉంటాడు అంటే ఇంత కంగారుగా ఎందుకు పెడతాడు అనుకుంటున్నాడు. అంటే ఈ శ్లోకంలో ఉండే వాక్యంలో ఉండే తమాషా వాల్మీకి చేసే ప్రయోగం. స రాజపుత్రమాసాద్య, రాముడి దగ్గరికి వచ్చాడు. ఎలా రావాలి, చాలా వినయంగా ఉండి అయ్యో వెళ్ళిపోతున్నావా రామా, అయ్యో అదే అనాలి. ఏమన్నా మాట్లాడడం కూడా తెలియదు పాపం. ఎలా అంటున్నాడంటే త్రిజట వాక్యం అబ్రవీద్, ఏమయ్యా నేను పేదవాడినయ్యా, చాలామంది నాకు సంతానం ఉంది, రాజపుత్ర నువ్వు అందరికీ ఏదో ఇస్తూనే ఉంటావు కదా, ఉంచవృత్తి వనే నిత్యం, ఏదో ఉంచవృత్తి చేసుకుంటున్నానయ్యా, ఏదన్నా నాకు ఇవ్వకూడదా, ఇంతే మాట. ఇలా మాట్లాడేవాడు ఉంటారు. వీళ్ళ ఫీలింగ్స్తో వాళ్ళకి నిమిత్తం ఉండదు, వీళ్ళు ఎలా ఉన్నారో వాళ్ళు పట్టించుకోరు. వాళ్ళు వచ్చి వాళ్ళకి కావాల్సింది ఏదో అడుగుతారు, తీసుకెళ్ళిపోతారు. అయ్యా నేను పేదవాడిని, మాట్లాడేవాళ్ళ తీరులో నిర్ధన, నాకు పేదవాడు, బహుపుత్ర అస్మి, నాకు చాలా గంపెడి సంతానం, పోషించుకోలేకపోతున్నా, ఏదో ఉంచి వృత్తి చేసుకుంటున్నాను, ఏదైనా కాస్త ఇస్తే పోతా అని అడిగితే రాముడికి నవ్వు రాదా? అంత కష్టంలో కూడా రాముడికి నవ్వొచ్చి రాముడు తమాషాగా తమువాచ తతో రామ పరిహాస సమన్వితం. రాముడు 2 చోట్ల నవ్వుతాడు, 2 చోట్ల హాస్యోక్తులు ఆడతాడు. ఒకటి ఇక్కడ, 2 శూర్పణఖ దగ్గర. ఈ 2 సందర్భాలే రాముడు హాస్యంగా చిన్న జోక్ చేస్తే చూసే ఒక సందర్భం ఇది. పరిహాసం కలిగింది రాముడికి. నీకు నేను 1000 ఆవులు ఇద్దాం అనుకున్నాను. గవాం అప్యేక సహస్రమప్యేకం నతు విశ్రాడితం మయ. మనసులో నీకు 1000 ఆవులు ఇవ్వాలనుంది, కానీ ఇవ్వను, నీకు నేను ఇంకా వాగ్దానం చేయలే. రాముడు హాస్యోక్తులు ఆడుతున్నాడు అన్నమాట అతనితో. అతన్ని చూస్తే నవ్వించాలి అనిపించింది రాముడికి. అంత కష్టంలో కూడా నీకు నేను 1000 ఆవులు ఇద్దాం అనుకున్నాను, కానీ నీకు నేను వాగ్దానం చేయట్లేదయ్యా, నేను అనుకున్నా అంతే, నీకు వాగ్దానం చేయలే. ఏం చేస్తావంటే తెలుసునా, పరీక్షిపసి దండేన యావత్తావత్తదాప్స్తదవాప్స్యసి. ఈ చేతిలో కర్ర ఉంది కదా, ఆ కర్రని గిరగిరా తిప్పి దూరంగా విసిరి, ఆ కర్ర ఎంత దూరంలో పడితే అంతవరకు ఉండే ఆవులన్నీ నీవే. నేను 1000 ఆవులు ఇద్దాం అనుకున్నాను. అంటే ఇవి ఏం చేయాలి, 1000 ఆవులను దాటి వేసేంతగా తాపత్రయపడద్దు ఈ పేద బ్రాహ్మడు.
సరదా మాట రాముడికి ఏదో సరదా చేద్దాం అనిపించింది. ఒక్కసారిగా రాముడు అనేటప్పటికీ ఫీలింగ్స్తో నిమిత్తం లేదు. ఎందుకలా అన్నా, అదేంటి రామా నాకు ఇస్తే విడిపోతా కదా అలా. ఓహో అలాగా అయితే సరే అన్నాడు. అతని తీరు అలాంటిది పాపం. అని షాటీం త్వరిత కట్యం. ఓ అలాగే అన్నాడు. తన ముందున్న ఆ ఉత్తరీయన గబా నడుంకి బాగా బిగించాడు. కట్యాం సంభ్రాంత. ఒకసారి తిరిగి దూరం అంతా కర్ర తిప్పాలి కదా. సంభ్రాంత పరివేష్ట్య తాం ఆవిధ్య దండం చిక్షేప సర్వప్రాణేన వేగిత. వాల్మీకి ప్రయోగంలో ఉండే గొప్పదం, అన్ని ప్రాణాలు బిగబట్టి మరీ విసిరాడు. అంటే బాగా దూరం పడాలి, చాలా ఆవులు వచ్చేయాలి, చాలా ఐశ్వర్యం రావాలి, ఇక్కడ ఉండే స్థితి అది. కాబట్టి ఒక్కసారిగా నడుముకి బట్ట కట్టి అందరినీ దూరం వెళ్ళమని కర్ర గిరగిరగిరా తిప్పి ఒక్కసారి విసిరేశాడు. అన్ని ప్రాణాలు బిగబట్టి మరి విసిరాడు. అంటే తనకి ఎంత శక్తి ఉందో అంత శక్తి మేర విసిరాడు. అయితే సతీత్వ సరయూపారం దండస్తస్య కరాచ్యుత. అది అదృష్టం ఏమిటో తెలియదు, ఎంత గట్టిగా విసిరాడో తెలియదు. ఒక లక్ష్యం కదా, లక్ష్యంతో విసిరాడేమో చాలా దూరంలో పడింది. సరయూ నది తీరంలో పడినట్టు పడిపోయింది. పట్టేవాడికి గోవ్రజే బహుసాహస్రే పపాత ఉక్షణ సన్నిధౌ. ఎన్నో వేల ఆవులు దాటి, పెద్ద గోశాల దగ్గర మాట ఇదంతా కూడా, ఆవులు దాటి ఒక ఎద్దు కాడ దగ్గర పడి రాముడు భలే ఆనందించి తం పరిష్వజ్య. అంటే పాపం హాస్యోక్తులు ఆడితే మనసు కష్టం కలుగుతుంది కదా పాపం అనుకున్నాడు. పాపం కష్టం కలిగేటట్టుగా ఉండేవాడేం కాడు ఆయనకి ఇలాంటి ఫీలింగ్స్ ఏం పడవు పాపం. కానీ రాముడు దగ్గరికి తీసుకుని ఒకసారి ఇలాగా పరిష్వజ్య అంటే దగ్గరికే తీసుకోవడం, కౌగిలించుకోవడం వేరు, పరిష్వంగం వేరని మన వ్యాఖ్యానంలో కౌగిలింతది పరిష్వంగం వేరు, చిన్న తేడా ఉన్నాయి. ఆశ్లిష్టము, ఆలింగనము, పరిష్వంగములు తేడాలు ఉంటాయి. పరిష్వంగం అంటే బాగా ఆత్మీయుని దగ్గరకు తెచ్చుకుని పక్క నుండి ఇలా అనమాట. ఆ పరిష్వంగం చేశాడు. ఎవరికి దక్కింది అక్కడ ఉండే ఎంతమంది దక్కు ఉంటుంది, ఎవరిని దగ్గర తీసుకోడు కదా. ఇతని పట్ల రాముడు చిన్న అమర్యాదగా ప్రవర్తించాను అనుకుని అతనికి బహుమానం ఇవ్వాలని, నువ్వు నాతో సమానమైన వాడివిరా అని దగ్గరికి తీసుకుని ఒకసారి పరిష్వజ్య కౌగిలించుకుని, ధర్మాత్మ రాముడు ధర్మం తప్పనివాడు కదా. తస్మాతు సరయూ తటాతు ఆనయామాసతా గోపై త్రిజటాయ ఆశ్రమం ప్రతి. అక్కడ ఉండే గోరక్షకులు ఉంటారు కదా, పిలిచాడు. ఈయన కర్ర ఎక్కడ దాకా పడిందో జాగ్రత్తగా గమనించండి. అక్కడ దాకా ఉండే ఆవులన్నీ కూడా వీరింటికి జాగ్రత్తగా తోలు వెళ్ళి అడకట్టేయండి అని చెప్పాడు. చెప్పిన తర్వాత రాముడు అంటున్నాడు, ఉవాచ సతతో రామ తం గార్గ్యం అభిశాంత్వయన్. ఒక్కసారి అతని వీపు మీద చేయి వేసి రాముడు, ఏమనుకోకే సరదాగా చేశాడు, నిన్ను ఇబ్బంది పెడదాం కాదు సుమా, నా మన్యు ఖలు కర్తవ్య. కోపం తెచ్చుకోకే, నీతో చిన్న సరదా ఆడాలనిపించిందయ్యా, హాస్యం ఆడాలనిపించింది, ఆడాను. పరిహాసోహి అయం మమ, నా పరిహాసాన్ని తప్పుగా అనుకోకు అన్నాడు రాముడు అతనితో. అంటే చాలా ఆనందం కలిగింది అతనికి కూడా. అంటే రాముడు అంతవాడు ఎవరిని ముట్టుకుంటాడు, ఎవరిని ముట్టుకోడా. రాముడు దగ్గరికి తీసుకుని కౌగిలించుకుంటే అతనికి గుండె సమ్మానం, అతనికి గుండె గొప్పతనం ఇంత అంటాడు. చాలా ఆనందపడిపోయాడు. ఇదం హి తేజస్తవ యద్దురత్యయం తదేవ జిజ్ఞాసుతుమిచ్చతామయ ఇమం భవానర్థమభిప్రచోదితో మునీష్వ కిం చేత్ అపరం వ్యవస్యతి. సరదాగా నీ శక్తిని చూద్దామని, నువ్వు ఎంత దూరం వేయగలవో అని చిన్న టెస్ట్ పెడదామని పెట్టానయ్యా, ఏమనుకోవద్దు. నువ్వు ఎంతో సాధించావు, నేను అనుకున్న దానికంటే ఎక్కువ సాధించావు, అవన్నీ నీవే, అవన్నీ పక్కన పెట్టేయి, అవి పరీక్షకి నేను ఇచ్చిన బహుమానం. కానీ నువ్వు యాచనగా వచ్చినప్పుడు నీకు ఏదైనా ఇవ్వాలి కదా. నువ్వు రాగానే ఏదైనా ఇచ్చి పంపించాలి. నీకు టెస్ట్ పెట్టి ఇస్తే ప్రతిఫలాన్ని ఆశించినట్టు జరగల. అంటే ఒక షాప్కి వెళితే ఒక 10 రూపాయలు ఇస్తే వాడు ఏదో వస్తువు ఇస్తాడు. నీ దగ్గర నేను ఒక పరీక్ష పెట్టి పరీక్షలో నెగ్గిన నీకు ఇన్ని ఆవులు ఇస్తే పరీక్షకి ఆవులకి సరిపోయి, కాబట్టి నీకు నేనేమి ఇచ్చినట్టు కాదు కదా. ఇప్పుడు అడుగుతున్నాను, నీకేం కావాలో అడుగు, నీ మనస్సులో ఏముందో అది ఇస్తా అన్నాడు రాముడు. రాముడికి ఉండే ధర్మాత్మత అలాంటిది. వృణీష్వ కించేత్ అపరం మనసి వ్యవస్యతి. నీ యొక్క మనస్సులో ఏమున్నదో అది ఏమన్నా ఉంటే చెప్పయ్యా అన్నాడు. బ్రవీమి
సత్యేన నతేస్తి యంత్రణ ధనం హి యద్యన్మమ విప్రకారణాత్ భవత్సు సమ్యక్ ప్రతిపాదనేన తత్ మయార్జితం ప్రీతి యశస్కరం భవేత్. నీలాంటి వాడికి ఇస్తే కనుక నాకు ఒక మంచి కీర్తి అయ్యా, నాకు యశస్సు లభిస్తుందయ్యా, నీ యొక్క ఆశీర్వాదం నాకు లభిస్తుంది, నీకేం కావాలో సత్యంగా అడుగుతున్నా, నేను మొహమాటం కొద్ది అడగట్లా, నీకు ఏదైనా ఇవ్వాలనుంది ఏదైనా అడుగు అన్నాడు. తతస్స భార్య త్రిజటో మహాముని గవామనీకం ప్రతిగృహ్య మోదిత యశోబల ప్రీతి సుఖోపబృంహిణీ తదాశిష ప్రత్యవదన్ మహాత్మన. భార్య కూడా వెనకాల వచ్చింది. ఈయన ఎలా మాట్లాడతాడో తెలియదు. ఒక్కోసారి భర్తలు సరిగ్గా మాట్లాడరుకోండి, రకరకాల భార్యలు ఉంటారు, ఏమయ్యో ఇలా మాట్లాడు తప్పండి, మా ఆయనకేం తెలియదండి అనడానికి ఉండాలి కదా. మా ఆవిడ వెనకాల వచ్చేసింది అనమాట. కొంతమంది స్థితి అర్థంగా ఉంటుంది, ఏదో మాట్లాడతారు, మా ఆయన వెళ్ళారంటే పని పాడు చేసుకొస్తారేమో అని వెనకాల వచ్చి ఏమన్నా మా ఆయనకేం తెలియదండి, నేను చెప్తున్నా కదండి ఆయన అమాయకుడండి అని చెప్పేటట్లుగా సందర్భం అవసరమేమో అని ఆవిడ వెనకాల వస్తే వాళ్ళిద్దరూ కూడా చాలా ఆనందపడి రాముడు ఈ పేద బ్రాహ్మడికి ఇచ్చిన గౌరవమే మాకెంతో బహుమానం అనుకున్నాను కదా. అనుకుని నీకు నేనే ఇవ్వాలయ్యా అని ఆశీర్వాదాలు ఇస్తున్నా అని ఆశీర్వాదాలు ఇచ్చి ఆ దంపతులు ఇద్దరు కూడా వెళ్ళిపోయారు. వెళ్ళిపోయిన తర్వాత సచాపి రామ ప్రతిపూర్ణ మానస, కడుపు నిండిపోయింది రాముడికి. మహద్ధనం ధర్మబలై ఉపార్జితం నియోజయామాస సుహృజ్జనే చిరాత్ యథార్హ సమ్మానన వచః ప్రచోదిత. సమ్మాన వచః ప్రచోదిత. అందరికీ ఇవ్వగా ఏదో అరకొర మిగిలిపోయి ఉంటాయి కదా, మిత్రుల్ని పిలిచాడు. మిత్రుల్ని పిలిచి ఇదంతా కూడా ఖాళీ చేసేయండి, మీరంతా తీసుకెళ్ళిపోండి, పనిచేసుకోండి అని చెప్పాడు రాముడు. ద్విజ సుహృతు భృత్య జన అథవా తదా దరిద్ర భిక్షాచరణశ్చయోభవత్. రాముడు ఇచ్చే దగ్గర ఎవరెవరున్నారు, ఎవరెవరు రాముని ద్వారా దానాలు పొందారంటే ఓ లిస్టు చెప్తున్నాడు వాల్మీకి. ద్విజ బ్రాహ్మణోత్తములు, సుహృతు మంచి మిత్రులు, భృత్యులు దాసదాసీ గణమంతా, జన పేద జనమంతా కూడా, దరిద్రులు, భిక్షాచరణశ్చ అంటే భిక్షాచరణమే జీవనముగా కలిగిన వారు కూడా అందరికీ రాముడు హాయిగా సమానంగా పంచాడు. నత్ర కశ్చితు నబభూవ తర్పిత. అక్కడ నాకేం అందలేదు అనుకున్నవాడు ఎవడు లేడు. ఎవరికి వాడు అబ్బా నేను అనుకున్న నాకంటే ఎక్కువ ఇచ్చాడు రాముడు అని ఆనందపడ్డ వాళ్ళే ఉన్నారు. నాకు యథార్హ సమ్మానన దాన సంభ్రమై. అలాగా రామచంద్రమూర్తి యొక్క దాన సంభ్రమం అట్లా జరిగింది. వనవాసానికి వెళ్ళే ముందు రాముడు అందరికీ కూడా అన్నీ ఇచ్చి తాను బయలుదేరుతున్నాడని 32వ సర్గని ముగించాడు వాల్మీకి. 33వ సర్గ. దత్వాతు సహ వైదేహ్య బ్రాహ్మణేభ్యో ధనం బహు జగ్వతు పితరం ద్రష్టుం సీతయా సహ రాఘవో. అన్నీ ఇచ్చిన తర్వాత ఇంకా హాయిగా ఫ్రెష్ అయిపోయారు, ఇంకేం లేవు వాళ్ళ దగ్గర. బయలుదేరేటప్పుడు పట్టుకునే ఆభరణాలు ఆయుధాలు తప్ప ఇంకేమీ లేవు. ఇక్కడి నుంచి మనం బయలుదేరాం కదా, ఒక్కసారి తండ్రి గారిని సేవించి వెళ్ళిపోదాం అనుకుని దశరథుని యొక్క అంతఃపురానికి వెళ్ళడానికని సీతతో పాటు సహ రాఘవో అంటే రాముడు లక్ష్మణుడు కూడా ఈ ముగ్గురు కలిసి వెడుతున్నారు. వెడుతూ ఉంటే ఎలా వెళ్ళారో వాల్మీకి చెప్తాడు. కేవలం పాదచారులై, ఎక్కడ రథం ఎక్కకుండా, ధ్వజాన్ని పట్టుకోకుండా, కేవలం అడవికి వెళ్ళేవాళ్ళు అడవిలో ఎలా తిరుగుతారో అలాగే రాజమార్గంలో నడుస్తూ ఉంటే ఆశ్చర్యపోతూ జనమంతా ఎంతో బాధపడ్డారని తర్వాత సర్గలో వాల్మీకి చెప్తాడు. అది వచ్చే శనివారం నాడు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఏవమే తత్పురావృత్తం ఆఖ్యానం భద్రమస్తువ ప్రవ్యాహరత విశ్రబ్ధం బలం విష్ణో ప్రవర్ధతాం లాభస్తేషాం జయస్తేషాం తస్తేషాం పరాభవః. ఏషామిందీవరస్యామో హృదయస్థో జనార్దనః కాలే వర్షతు పర్జన్యః పృథివీ సస్యశాలినీ దేశోऽयं క్షోభరహితః. బ్రాహ్మణాः సంతు నిర్భయాः కావేరీ వర్ధతాం కాలే కాలే వర్షతు వాసవః. శ్రీరంగనాథో జయతు శ్రీరంగశ్రీశ్చ వర్ధతాం. స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయ్యేన మార్గేణ మహీం మహీషాः. గోబ్రాహ్మణేభ్యः శుభమస్తు నిత్యం. లోకాः సమస్తాः సుఖినో భవంతు.
సేవ్ కొట్టాలి. ఏం కొట్టారు మీరు ఇప్పుడు? ఇప్పుడు కూడా ఏం చేయాలి అంటే స్టాప్ కొట్టడం